इसके अंदर ही चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि बोला गया था 6 बजे शाम में। 6 बज गया अभी फिलहाल। हम अभी चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। BMS का देखिए झंडा रखा हुआ है, और ये है कांथी सेंट्रल। इधर हम लोग अभी आए, तैयारी चल रहा है पूरा जोर जोर से। चल रहा है तैयारी। इधर ये खाना था, देख सकते हैं। फिलहाल अंदर आ गए हैं, और जहाँ पे मीटिंग होने वाला था, इधर देखिए इस जगह पे अभी पूरा तैयारी चल रहा है। सर लोग अभी आए नहीं है। कुछ यहाँ पे जो कलेक्शन वगैरह सब होता है यूनियन के सपोर्ट के लिए, यूनियन और भी स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा डेवलपमेंट हो यूनियन के जो भी मेंबर हैं, उन लोग के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी न्यू GDS अभी ज्वाइन करेंगे, वो लोग BMS में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको सर्विस मिलेगा। कहीं भी अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है, या फिर कोई टेंशन हो गया किसी से, या फिर डिपार्टमेंट में ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही बोले ना? यूनियन के बहुत बड़े लीडर हैं हमारे PA पोस्ट पे, और हमारे BO एस्टेब्लिशमेंट भी है, और यहाँ पे पूरा चल रहा है। सर लोग जब आएंगे तो अपना अपना स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या यूनियन अभी मीटिंग का क्या मकसद है? मीटिंग होने का तो बाइनियल मीटिंग है। हाँ, इसमें तो ये होता है, हर साल होता है, लेकिन इस बार 2 दिन होगा। हाँ। आज भी और कल भी 2 दिन दोनों दिन पार्टी होगा अच्छे से। पार्टी मीटिंग के साथ साथ पार्टी भी होगा, खाना पीना का अच्छा व्यवस्था किया गया है, ठीक है। और यही आज पूरा रात यहीं रहेंगे, फिर कल सुबह से जो भी मीटिंग का थ्योरी है वो सब चलेगा यहाँ पे। देखते हैं क्या क्या होगा आगे, आपको सारा चीज़ बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बोल देंगे तो फिर तभी बोलने के लिए अभी सब धीरे धीरे जितना भी मेंबर है यूनियन के सब धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी 6 बज गया है, तो कुछ देर के बाद चालू होगा, ठीक है। उधर खाना का पूरा व्यवस्था चल रहा है, इधर ही हम लोग बैठ के खाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पर्दा लगा हुआ है, इसके आगे पूरा मीटिंग चलेगा। AC भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो 2020 में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था। उस समय कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा था, कोरोना का इफेक्ट। तो जब हम आए थे यहाँ पे रूम मुझे मिल नहीं रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है, GDS जब ज्वाइन करता है तो रूल 3A के अकॉर्डिंगली उसको उसी के जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ लोग को लगता था कि बिहारी है, काट बार करता होगा, पता नहीं कैसा नेचर होगा। दैट्स वाई मुझे रूम नहीं मिल रहा था। तो मुझे सुमन बाबू रूम दिलवाए थे, और प्रशांत बाबू जो है हम लोग के असिस्टेंट पोस्ट मास्टर भी थे। अभी कौन पोस्ट पे है सर? अभी भी सेम पोस्ट पे ही है। तो इन्होंने मुझे रूम दिलवाए थे यहाँ पे। मुझे बहुत वो मोमेंट जो 200-400 रुपया मुझे मायने नहीं रहा था, मेरे पास पैसा था, बट मुझे पता नहीं था कहाँ रूम लेना है नहीं लेना है, क्योंकि नए थे और रात में फंस गए थे। इतना ही टाइम हो रहा था, 6-7 बजे, तभी ऑफिस सबका एंड हुआ था। तो कोई मुझे रूम प्रोवाइड कहाँ जाते नहीं जाते, तो सर मुझे खुद से रूम दिलवाए, पैसा दिए, खाना भी खिलवा दिए। जब सब कुछ सेटल्ड हो गया तब गए अपने घर। इनका भी फैमिली था, लेकिन मेरे पीछे बहुत ज़्यादा टाइम दिए। यही है यूनियन। जब भी आप कहीं कोई भी डिवीज़न आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ के जो यूनियन है यूनियन एक्ट करे, क्योंकि वो लोग ही सारा व्यवस्था करवा देते हैं। सही बोले ना सर? देखिए सब कहीं न कहीं कभी न कभी सफ़र किए होंगे। कोई GDS से अभी पोस्टमैन है, कोई PA है, कोई इंस्पेक्टर बन के चले गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है GDS में आने के बाद। ये नहीं कि मुझे कहाँ रूम मिल लेना पड़ेगा, ऑफिस कितना टूटा फूटा होगा, ये सब नहीं देखना है। जैसे ही जॉब मिल रहा है आप ज्वाइन कीजिए। आपको जिस डिवीज़न में आप जाएंगे वहाँ पे यूनियन आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्या राइट सर?
सब देखिए ये लोग पूरे यूनियन में कम्प्लीटली एक्टिव है और हम लोग का यूनियन है BPEA, भारत पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो कि BMS से एफिलिएटेड है। ये पूरा इंडिया में एक्टिव है। ये BMS जो यूनियन है पूरा इंडिया में एक्टिव है और हम लोग का जो यूनियन है भारत पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन है, जो कि वहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम आपको बता भी दिए। यहाँ पे देखिए बांग्ला में लिखा हुआ है, ये सब देखिए बांग्ला में। और हम लोग का जो यूनियन के जो बड़े लीडर थे, सबसे पहले जो देखिए श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी, यहाँ पे देखिए इनका जन्म देखिए 1920 में हुआ, 2004 में एक्सपायर कर गए। तब से पूरा फाउंडेशन बना हुआ है BPEA का। अभी और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग यूनियन, ठीक है। BPEA में ज्वाइन कीजिए, हम सजेस्ट करते हैं। कोई भी इंडिया में कहीं भी जाएंगे BPEA कम्प्लीटली एक्टिव है, पूरा ग्राउंड से जुड़े हुए। यहाँ पे जितना भी मेंबर है सभी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। कभी ये नहीं दिखाएंगे, ईगो लाते नहीं है अपने अंदर की हम देखिए इस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे है। सर खुद बड़े पोस्ट पे है, हम लोग से बहुत सीनियर हैं और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जब भी कभी हेल्प चाहते हैं सर कम्प्लीटली हेल्प करते हैं सारे। ये देखिए विश्वजीत बाबू है, हम लोग के BO का जितना भी काम होता है GDS वाले सब इनके अंडर आता है। क्या सर? सर ने मुझे प्रान कार्ड बनाने में हेल्प किए थे। मुझे प्रान कार्ड का जो फॉर्म आता है भरने नहीं आ रहा था, सर बहुत हेल्प किए थे। और मेरे बहुत सारे कलीग हैं, नाम तो नहीं जानते हैं, चेहरा से आप लोग धीरे धीरे पहचान लेंगे, ठीक है। एक जगह जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अंदर में क्या चीज़ चल रहा है। ये देखिए सारे गिफ्ट है। हम लोग का जो यूनियन है BPEA का जो यूनियन है, इसमें जो ज्वाइन करता है, जो अभी आएंगे, ठीक है, जो भी जितना भी मेंबर आएंगे, यहाँ पे पूरा गिफ्ट का पैकिंग चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो टैग लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अरे आप भी आ गए, वाह। सभी देखिए कम्प्लीटली एक्टिव है और ये सारे गिफ्ट है। जब जो मेंबर आएंगे, अभी ये मीटिंग में जो भी मेंबर आएंगे सबको एक बैग मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए सब कुछ चल रहा है और आप लोग পর্যন্ত চলবে। সভাপতি আমরা নির্বাচন করব, তারপরে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করার জন্য আমাদের গান্ধী বিভাগে কৃতি প্রাক্তন বিদায়ী সম্পাদক, অনেকদিন ধরে আপনার সবাই তাকে চেনেন, সম্মাননীয় মহানন্দন সিংহ মহাশয়, আমি তার নাম প্রস্তাব করছি সভাপতি হিসাবে কাজ চালানোর জন্য। মনোজবাবুকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সামনেই আমরা কাজটা শুরু করে দিচ্ছি, তো অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। এই 28তম নির্বাচিত শাখা সম্মেলনে ভারতীয় মজদুর সঙ্গে যে শ্রমিকের গীতটা রয়েছে, আমাকে শুভদীপ বাবু বলছিলেন হিন্দিতে পরিবেশন করার জন্য। দেখ হিন্দিতে সবার কাছে হয়তো অসুবিধা হবে, অনেকে পুরনো কর্মচারী সদস্য রয়েছে, নতুনও কিছু এসছেন। আজকে বাংলাতেই পরিবেশন করা হবে, সবাই আমার সঙ্গে তাল মেলাবে। ধর্ম আমাদের মানবতা, শোষিত পীড়িত বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য গড়ব মোরা দিলাম কথা। আমাদের রক্তকে জল করা এই শ্রমে সাহারা সবুজ করে তুলব, দুর্গম গিরিয়ার দুস্তর পারাবার সম্পদে আজ ভরে তুলব। শ্রমের মূল্যের সংগ্রামে সমাজ সংসার সুখের স্বর্গ ভুলে পড়াতে দিয়ে
দিয়ে প্রাণ করব যে সার্থক এই জীবন অল্প দিয়ে আমরা করব দুর্নীতি অসাধু তঞ্চকতা শোষণ মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। শুরু হচ্ছে ভারতীয় পোস্টাল ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের 28তম নির্বাচন সম্মেলন। সভাপতি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করেছি। এবারে অর্কেন্দু শুভদীপ বাবু, আপনারা যারা পেছনের দিকে রয়েছেন সবাইকে বলবো, এখানে ভারতীয় মজদুর সঙ্গে যার সংগঠনের স্বীকৃতি দিয়ে যার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা দত্তপথ থেগড়িজির ছবি রয়েছে, ভারত মাতার ছবি রয়েছে। ওখানে সবাই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তারপরে যে যার জায়গা আপনারা বসে করবেন। সবাইকে বলবো আপনারা একটু উঠে পড়ুন। সবাই সবাই भारत माता की भारत माता की माता की जय। भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश रक्षा पहले काम हम करेंगे पहले दाम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे। যারা উপস্থিত হয়েছেন অথচ স্বাক্ষর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আমাদের জয়দেব দাদাবাবু, তিনি রয়েছেন ওখানে কালেকশনও নিচ্ছেন, স্বাক্ষরও করাচ্ছেন। যারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন অথচ স্বাক্ষর করেননি কিংবা নির্ধারিত সাবস্ক্রিপশন আপনারা জমা দেননি, প্রত্যেক পার্টি মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিপদের সম্পাদক ছিলেন তিনি সৈকত প্রমাণী, তিনি একটু ভেতরে কাজে ব্যস্ত আছেন। তিনি প্রমোশনকে ঠিকানাতে চলে গেছেন, তাই ওই পদটি খালি আছে। আজকে সেই খালি পদটাও পূরণ হবে, আগামী 2 বছরে কর্মকর্তা নির্বাচন হবে। আমাদের আপনারা দেখেছেন আমাদের যে বুলেটিন গেছে তাতে আজকের এই 28তম দ্বিবার্ষিক শাখা সম্মেলনের যিনি সভাপতি, আগামী নভেম্বর মাসে তিনি অবসর নেবেন কর্মজীবন থেকে। আমি আমার ভাই দাদা কৃষ্ণকেশব দাসকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করবো। সভাপতির নাম কৃষ্ণকেশব দাস। অন্তর্বর্তীকালে তিনি সভা সম্পাদকের দায়িত্ব চালাচ্ছেন এবং এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সঙ্গে সঙ্গে আমি জিডিএস এর বিভাগীয় সম্পাদক লঙ্কেশ্বর মন্ডল, জিডিএস মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করবো। আপনি মঞ্চে আসুন। লঙ্কেশ্বর মন্ডল আর আমাদের বিধরের সভাপতি মেদিনীপুরের পোস্টম্যান সুজিত কুমার গিরিকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। সুজিত কুমার গিরি। নেতারা এবং আজকের এই রিসেপশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মন্ডল মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ মন্ডল তিনি আসন গ্রহণ করেছেন। এবার আমাদের যে আলোচনা আজকে রয়েছে, আগামী দিন বড় অনুষ্ঠান রয়েছে, তাতে অনেকে আসবেন, অনেকের সঙ্গে পরিচয় হবে। আমি বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় মজদুরদের স্বীকৃতি অনুযায়ী বা নীতি অনুযায়ী আমাদের একটা পরিচয় পর্ব রয়েছে। সেই পরিচয় পর্বটা আমরা দিয়ে থাকি সবসময়। বলবেন কি পদে কাজ করেন এবং যদি সংগঠনের দায়িত্বে থাকেন সে কি দায়িত্ব আছে সেটাও বলবেন। একটু স্বপন মাইতির কাছ থেকে শুরু করব, পেছন থেকে। স্বপন মাইতি। কোন নামটা কি সেটা কি আমি বলবো? নরেশের ছেলে নরেশ বাবু ছিলেন তো বস।
পর দাঁড়িয়ে পর ব্যাস আমি সুবিধান জানা GDS BPM বাবন রবীন্দ্রনাথ শাসমল বিজ্ঞান ফোরাম GDS BPM বুলাকি ডিও অবনীন্দ্র বেরা ABPM সরকার দিও আকাশ কুমার সাউ GDS BPM অসুস্থ সুমন দাস GDS BPM টগরিয়া পিও আপনারা যারা পরিচয় শেষ দিতে বলবো পরে এপাশে পরিচয় শুভদীপ দত্ত আমি শুভদীপ দত্ত আমি ট্রেনার WCTC কন্টাক্ট ক্লাস আমি ন্যাশনাল মিডিয়া প্রভারী দিদি আমি প্রদীপ কুমার মন্ডল বিএ কন্টাই এইচও বর্তমান APM তেজারি কাজ সামলাচ্ছি। सुभाषिष भूया पीए कॉन्टाइचो डिलीवरी सेक्शन है মিলন কৃষ্ণ জানা SPM করপুরি প্রভারী ये जाना वो कॉन्टाइट डिवीजन लगे কুমার দাস পরিচয় সম্পূর্ণভাবে দিতে হবে আমি তাপস কুমার দাস হঠাৎ স্পেস ওয়ান্ডারের রাজ্যের মনোরঞ্জন জানান সরকারি পিও GDS MC নাচিন্দা এসু সুদেব আচার্য বিপিএ উত্তর হরস্য বলো সামন্ত নাচিন্দা বাজার এসু নাচিন্দা प्रियांशु कुमार GDS BPM बासुदेवपुर भी हो প্রিয়াংশু কুমার বিহারের ছেলে প্রিয়াংশু কুমার গত কয়েক বছর আগে চাকরি পেয়েছে বাসুদেবপুর বিও সাতমাইল আন্ডারে সাতমাইল সাবস্টির আন্ডারে খুব ভালো ছেলে খুব ভালো ছেলে তবে কালকে তার মেরা তারিফ हो रहा है। জানতে পারবে খুব ভালো ছেলে তাহলে प्रियांशु कुमार तो हमें गए परिचय हो गया ना तो ठीक है हम लोग खत्म कर देता है खत्म कर देते बस अच्छा एबारे ছোট থেকে যে সমস্ত বন্ধুরা এসছে সাংগঠনিক পর্যায়ে ধরে কিছু থাকলে আপনারা পড়ার জন্য না করবেন এবং কি কি সমস্যা যারা যারা এসছেন প্রত্যেকে একটু সেটেল ডাউন হয়ে যায় প্রত্যেকের সঙ্গে এটা না করাটাই খুব সঙ্গত হবে আর আপনারা যারা যারা বলুন আর যদি কিছু না বলেন তাহলে আমরা অন্য আলোচনায় চলে যাবো আর কি। কারণ সময় আমাদের কম এই কম সময়ের মধ্যে তো আর কারণ সবার টাকা আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো আপনাদের যদি সমস্যা থাকে সাংগঠনিক সেই ব্যাপারগুলো আপনারা বলুন আমাদের শুভদীপ বাবু আছে শুভদীপ বাবু আপনাদের সমস্যাগুলো নোট করবে নাহলে আমরা অন্য আলোচনায় চলে যাবো রবীন্দ্রনাথ শাসমল ঢাকা সাত প্রস্তুতির অন্তর্গত সদম সদ্য সভাপতি উপস্থিত মন্ত্রী আমার শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবৃন্দ যারা
বিগত দিনে পদে ছিলেন তাদেরকে আমি চিত নতুন যারা সংগঠনে এসছেন তাদেরকে আমার স্নেহ এবং ভালোবাসা রইল। তারপর জনের আমাদের ভারতীয় মধ্যস্থদের যারা বিডিএসের অনেকে সদস্য ছিলেন, গত 2 বছরের মধ্যে প্রায় 7 থেকে 8 জন রিটায়ার করে দিয়েছেন আমাদের একনিষ্ঠ যারা কর্মচারী। এর ফলে 7-8 জন কর্মচারী আপনি মাইনাস হয়ে গেছে। বাকি যারা আছেন তারা বর্তমান নিয়োজিত আছেন, আর আগামীকাল তারা 5 থেকে 6 জন আসবেন আমাদের কথা দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের যোগাযোগটা কমে গেছে। আমাদের দাঁতনে একটা মিটিং হতো বছরে একবার হলেও সভাপতি আমাদের সংগঠন তরফে এই জোন মাসের মিটিংটা হতো, সেটা কিন্তু বিগত 3 বছর ধরে প্রায় সমস্যা আছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। এছাড়া সভাপতিতে আমাদের যারা ভারতীয় মধ্য সংঘের যারা সদস্য আছেন, এমসিএস বলুন, পিএ বলুন, এবং সেটা খুব সমস্যার মধ্যে দিয়ে করা হয়েছিল 2020 সালে। ইনফ্যাক্ট তার জন্য 2022 সালে আমাদের অলরেডি এই মিটিংটা ডিউ হয়। 22 সালে জুন মাসের থেকে ডিউ হয়ে যায় এই কনফারেন্সটা, এবং বিভিন্ন ইস্যুর জন্য করা হয় ওপেনিং করা যেতে পারেনি, কারণ আমরা অনেকবারই এর অ্যাটেন্ড নিয়েও পিছিয়েছি। কারণ সর্বভারতীয় স্তর থেকে আমাদের যে সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দ ওনাদের কোনো ডেট পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটা একটা সমস্যা। তার পরবর্তীকালে আমাদের প্রাদেশিক যে সমস্ত আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ রয়েছে ওনাদেরও পাওয়া যাচ্ছিল না। তো তার জন্য এইগুলো করাটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে দাঁতন শুধু নয়, দাঁতন, বেলদা, ঠাকুরদা, নারায়ণপুর, এই টোটাল এরিয়া নেগুসেরি, এই টোটাল এরিয়াটা নিয়ে অনেকবার মিটিংয়ের কথা বলা হয়েছে। কোনো কারণে ওটাকে অ্যারেঞ্জ করা হয়ে ওঠেনি। আমরা সুজিতার সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা অলরেডি আমাদের কনফারেন্সের যে ডিউ হয়ে যায়, তার জন্য কনফারেন্সের দিকেই আমরা ফোকাস দিলাম। অলরেডি 2 বার আমরা কনফারেন্সের ডেট পিছিয়েছি। তার ফলে আমাদের আর কিছু করার ছিল না। তবে যেটা কবিতা বললেন যে জোনাল মিটিংটা পুজোর আগে একটা সাথে অবশ্যই আমরা সেটাকে ধরে রাখবো। এবং একটা জিনিস বলবো, যারা যে জোনে রয়েছেন মোটামুটি দাঁতন, বেলদা, নেগুসেরি এবং ঠাকুরদা, নারায়ণগঞ্জ, বেলকাপুর, এই এরিয়াটা নিয়ে আপনারা একটা জোনাল মিটিং আয়োজন করুন। আমাদেরকে ডেট বলবেন, ওয়েল ইন অ্যাডভান্স এখন ডেট বলবেন। অবশ্যই সেটা রবিবারই হবে বলবেন। আমরা অবশ্যই সেই দিনে আমরা সেখানে পৌঁছবো এবং আমরা সেখানে মিটিং করব। ব্যবস্থা আপনাদের শুধু খালি আমাদের খালি জানাবেন যে কখন কোথায় যেতে হবে, আমরা সেরকমভাবে যাবো। শুধু আপনারা জায়গাটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি বলবো যে আমাদের ঠাকুরদা, আমাদের শ্যামদা, গত দিনে যে ধরনের আমরা কর্মচারী পরিষেবা পেতাম, তখন আমাদের মোবাইল হয়তো ছিল না, তাদের উপকার করতে হলে মাঠে আসতে হতো। আসা মাত্রই আমাদের কাজ পেতাম, ঘর হয়ে আমরা কখনো নিয়ে যেতাম। গত 5 বছর ধরে আমি দেখছি যে আমাদের যোগাযোগ কমিউনিকেশন গ্যাপটা প্রচুর। যদিও ফোনে কিছুটা কাজ হয়, এভাবে করলে কিন্তু আমাদের সংগঠন কখনো চালানো যাবে না। প্রথমে আমাদের ভাবতে হবে আমাদের কর্মচারী অর্থাৎ আমার সংগঠনের যারা যে জায়গাতে পোস্টিং আছে তারা কীভাবে আছে, কাজকর্ম কীভাবে করা যাচ্ছে এবং কী চাপে আছে, সেটা আগে ঊর্ধ্বতন যারা আছেন তাদের ফোন দিতে হবে, আমরা জানাবো। কিন্তু সেই সমস্যাটা আমরা সমাধান করতে এই মুহূর্তে পারছি না। তাছাড়া বিভাগীয় যারা ইন্সপেক্টরের দায়িত্বে থাকেন, তাদের যে ধরনের চাপ থাকে, বেতন কেটে দেওয়া, কোনো কারণে পিএমএ না দেখানো, 3-4 দিনের সারা মাস কাজ করার পর কারো 1-2 মাসের বেতন পায়নি, এমন হয়ে থাকে। তাদের পরিবারের কীভাবে সচ্ছলতা অসচ্ছলতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া এবং তাদের এই সমস্যার সমাধান করে যাতে দেওয়া যায়, তার জন্য আমি উদ্যোগন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি। আমি সাংগঠনিক ব্যাপারে আমি একটা ছিলাম, এখন ছিলাম আমার পড়াশোনার 1 মাস
থেকে 7টা হচ্ছে, আজকে জমা দিয়ে গেছে, কালকে আগামীকালও আসবে। আমি বলবো আরও সংগঠন বাড়াতে হবে আমাদের, যেমন বিছানা যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে আরও সক্রিয় হতে হবে, তাদের স্কুল যেমন দায়িত্ব নিতে হবে। আর প্রত্যেকটা সাব অফিসে আন্ডারে আমাদের কোনো না কোনো একজন হয় এসপিএম কিংবা বিএ কিংবা বেকার, এই ধরনের যাতে একজন পোস্টিং করে সংগঠনটা মজবুত করা যায় বা স্প্রেড করা যায়, সেই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই, আমি আছি, থাকবো, ভবিষ্যতে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করবো। এই বলে আমি আমার সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছেন কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে। সেকেন্ড বলছেন যে আপনার ডিভিশনাল লেভেল থেকে আপনাদের সঙ্গে সেই কমিউনিকেশন গ্যাপ বলতে পারেন একটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস যেটা বললেন যে লোয়ার লেভেলে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করা। ভারতীয় মজদুর সংঘের যেরকম প্রথা রয়েছে তার চালিকা শক্তি অনুযায়ী কেউ কারো দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না প্রত্যেকে। আর সেইটার জন্যই এর একটা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা রয়েছে। সেই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থাতে আপনার একদম নিচে আছে একটা জোন, যারা এখানকার জোনাল দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা রয়েছেন, যে সমস্ত জোন দায়িত্বে রয়েছে যারা যারা রয়েছেন, তারা প্রত্যেকে আপনারা গ্রাউন্ড লেভেলের লোকেদের সাথে কানেক্ট রাখবেন, এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার। ডিভিশনাল লেভেলে যারা রয়েছে বা যারা একটু হায়ার লেভেলে রয়েছে তাদের একটা কোর কমিটি মতো থাকে। সেই কোর কমিটি যারা রয়েছেন তারা ডিভিশনাল লেভেলে এই জিনিসটাকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করে বা ডিভিশনাল লেভেলে ওই কাজগুলোকে দেখার চেষ্টা করে। এখন মোটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যদি ভাবেন যে P3 সেক্রেটারি সে যদি জিডিএস এর প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে কানেক্ট করবে, সেটা কি করা সম্ভব? তাহলে আপনার জিডিএস কেন আলাদা উইং রয়েছে, তার কেন আলাদা সেক্রেটারি রয়েছে, তার কেন আলাদা কোনো সেটআপ রয়েছে, তাহলে পোস্টম্যানের কেন আলাদা রয়েছে, আর P3 কেন আলাদা রয়েছে? P3 সেক্রেটারি যদি জিডিএস নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় তাহলে তো সব গন্ডগোল হয়ে যাবে, উল্লেট হয়ে যাবে জিনিসটা। এবং গভর্নমেন্ট সেই জিনিসটাকে, গভর্নমেন্ট কেন আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পক্ষ, তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে আদৌ বলে না। এবং দেখবেন আপনারা যারা হায়ার লেভেলের মিটিং অ্যাটেন্ড করেছেন, যারা করেছেন তারা জানবেন, প্রত্যেককে পিএমজি সাউথ বেঙ্গল রিজিয়নে যদি মিটিং হয় ইউনিয়ন সাইডের সাথে, তাহলে দেখবেন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা টাইম দেওয়া হয়। বিপিএ গ্রুপ সি 1 ঘন্টা, সেই 1 ঘন্টাতে কিন্তু পোস্টম্যান এমপিএস যাবে না বা বিজিটিকেএস কেউ যাবে না। বিজিটিকেএস 1 ঘন্টা এরকম ভাবে যেতে হয়। তার মানে এটা আপনারা একদম পরিষ্কার আপনারা জানতে পারলেন যে নিচু তলার লেভেলের লোকেদের সাথে বা যারা একদম ফিল্ড লেভেলে, গ্রাউন্ড লেভেলে ওয়ার্ক করছেন, তাদের সাথে যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা সেটা স্থাপন করার দায়িত্বটা কিন্তু জোনাল ইনচার্জ যারা রয়েছেন সেই লেভেলে কমিটি রয়েছে, সেই লেভেলে, নাকি ডিভিশনাল লেভেলে যারা আছেন অথবা P3 সম্পাদক অথবা আপনাদের পোস্টম্যানের সম্পাদক এদের। সেই ডিভিশনাল লেভেলে আমি আমার 12 বছরের আমার সার্ভিস লাইফ এবং 12 বছরের আমার এই আমার ইউনিয়নের লাইফে আমি কোনোদিন দেখিনি যে কোনো একজন জিডিএস এর কেউ সে জিডিএসটা নিয়েই ঘুরছে। জিডিএস এর ধরুন তার সেক্রেটারি রয়েছে, তার প্রেসিডেন্ট রয়েছে, তার ট্রেজারার রয়েছে, তারা শুধু যে জিডিএস এর নিয়ে ঘুরছে সেটা কোনোদিন হয়নি। সেই পৃথিবীর লোক বলবেন। আচ্ছা আপনারা বলুন তো, যারা পুরনো রয়েছেন তারা ভারতীয় মজদুর সংঘের অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন বলতে কাদের কাদের বোঝেন? গুটিগত নাম আসলে আমি ভালো করে জানি। মনোরঞ্জন সিং, সুবোধ চন্দ্র দাস, প্রশান্ত মাইতি, শুভদীপ দত্ত, ইদানিংকালে সৈকত প্রামাণিক, এই কয়েকটি নাম ছাড়া আর কারোর নাম বেরোবে? তো এই 4-5টি লোককে আপনারা এই ইউনিয়নে রয়েছে, তাহলে 15 জনের বডি তৈরি হয় কেন? ভালো করে ভেবে বলুন আপনাদের। এই জিনিসগুলো আমাদের ল্যাকুনা থেকে গেছে, ফাঁক থেকে গেছে। আপনি যতই বলুন যে ডিভিশনাল লেভেলের লোকেরা এই কাজ পাচ্ছেন, ওই কাজ পাচ্ছেন, সেই কাজ পাচ্ছেন, কেন হতো তখন সেই জিনিসটা ভালো করে ভেবে দেখুন।
কারণ তখন আমার সংগঠন ছোট ছিল, আমি দেখতে পারতাম, প্রত্যেককে একটা সময় দিতে পারতাম। এখন সংগঠন ছোট নেই, সংগঠন ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। তার ফলে যারা ডিভিশন লেভেলে রয়েছে তাদের কিছু স্পেসিফিক দায়িত্ব রয়েছে, সেই সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে সেই সমস্ত দায়িত্ব সামলে তারা ওই সমস্ত কাজগুলো করতে গেলে একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে কাজগুলো করা। আপনি আজকে যদি ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন T21 অতুল গ্রুপ রোডে, সেখানে যদি আপনি একবার উপস্থিত হন, সেখানে আপনি বলুন যে আমি জিডিএস এর এই প্রবলেমটা নিয়ে এসেছি, আপনাকে সরকার বলবে যে আপনি জিডিএস এর সেক্রেটারির কাছে যান। তারপরে বলবে যে আপনার জিডিএস এর সেক্রেটারির কাছে আপনি গেলেন, তখন আপনাকে বলবে যে আপনি কি আপনার ব্রাঞ্চ লেভেল থেকে সার্কেল লেভেল থেকে হয়ে এখানে এসেছেন না আপনি ডাইরেক্ট এসেছেন। আপনি যদি এর থ্রু দিয়ে না যান তাহলে কোনো পাত্তাই দেবে না। এককালে ছিল 2014 থেকে 2018-19 সাল পর্যন্ত আমি দেখেছি, তখনও কিন্তু একটা বলার জায়গা ছিল, তখন আমরা ডাইরেক্ট পৌঁছলে তখন কথা শুনতো। আজকে দেশের, এটা জেনে আপনাদের গর্ববোধ করা উচিত, দেশের 23খানা সার্কেলে বিপিএফ এর ঝান্ডা উঠছে এবং সেখানে আমাদের মেম্বার সংখ্যা নেহাত কম নয়। আগে যেভাবে দিল্লির নেতারা যেভাবে আমাদেরকে লক্ষ্য নজর করতেন, আজকে আপনারা দেখছেন দিল্লির নেতাদের কেউ এখানে উপস্থিত নেই। কেন নেই সেটা আমি পরে বলবো, কিন্তু ওনাদের ডেট পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, যে জন্য আমাদেরকে 2 বছরের পেছনে হচ্ছে। আজকে এই তাপস আসতে হবে ফটাস্কুল জোনে আমার কতজন মেম্বার আছে? তাপসটা কতজন মেম্বার আছে আমাদের? কত? 7। ফটাস্কুল সাব অফিসের আন্ডারে, তাই তো? ফটাস্কুল সাব অফিসের একটা 7 জন মেম্বার রয়েছে। ওইখানে আমার কাছাকাছি 6-7টা সাব অফিস রয়েছে। আমি যদি গড়ে ধরে নিই প্রত্যেকটা অফিসে 5 জন করে মেম্বার রয়েছে, তাহলে 7-5-এ 35 জন মেম্বার থাকার কথা। তাহলে একটা তাপসদা ছিল কেন করবে, আর কেন লোক নেই? অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই যে এই সমস্ত লোকেরা যারা আজকে এখানে বসে হয়তো বলবেন এই প্রবলেম রয়েছে ওই প্রবলেম রয়েছে, তারা যদি কোনো ক্রমে যদি অন্য কোনো ইউনিয়নে চলে যান, তাদের অ্যাক্টিভিটি দেখে আপনি অবাক হয়ে যান। সেই অ্যাক্টিভিটি দেখে অবাক হয়ে যান, মানে ওখানে ওনারা সুপার অ্যাক্টিভ, অথচ এখানে বসে আপনাকেই দোষ দেবেন যে আপনি কি করছেন না করছেন দেখবেন। তবে আমি একটা জিনিস নোট ডাউন রাখছি, এবং এই সমস্ত আরও একটা রিপোর্টিং হওয়ার পরে আমি কিছু সলিউশন আমি বলবো। অবশ্যই সেটা বিদায়ী যে সম্পাদক আমাদের যে কোর কমিটি রয়েছে তারা ভেবে দেখবেন, এবং তার পরবর্তী যে নবনির্বাচিত কার্যকারিণী আসবে তারাও ভেবে দেখবে। আমি কিছু সলিউশন তার সঙ্গে সঙ্গে দেখবো, যাতে করে জিনিসগুলোকে আরও সঠিকভাবে করা যায়। তবে যেটা বললেন যে কমিউনিকেশন গ্যাপ, আমি মানছি একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছিল, কারণ সবার একটা জিনিস জানবেন, সবার কর্মদক্ষতা সমান নয়। উত্তম ঘোড়াইয়ের মতো কর্মদক্ষতা শুভদীপ দত্তের মধ্যে নেই, শুভদীপ দত্তের মতো কর্মদক্ষতা সৈকত প্রামাণিকের মধ্যে নেই, বা অন্য কারোর মধ্যেও নেই। প্রত্যেকের মতো আলাদা, প্রত্যেকের কিছু লিমিটেশনস আছে। আর সেই লিমিটেশনসের জন্য আপনি যদি চান যে একজনের কাছ থেকে সমস্ত মানে ওয়ান স্টপ সলিউশন, এটা পাওয়া খুব মুশকিল আছে। তারও কিছু সমস্যার সমাধান রয়েছে, সেটাও আমরা বলবো। তবে আমরা নোট ডাউন করলাম যে ডিভিশনাল লেভেল যে ওয়ার্ড যেটা আপনারা পাচ্ছেন না, কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে। এবং যেটা আপনারা বললেন তাপসদা, যেটা আরেকটা নোট ডাউন করালেন, যেটা হচ্ছে ইন্সপেক্টররা যে সমস্ত কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই হেল্প করছেন, এই হেল্পের ব্যাটারটা নিয়ে অলরেডি 2খানা মান্থলি এজেন্ডা আমাদের ছিল, এবং লাস্ট যে মিটিংটা হয়েছে সেখানে আমরা প্রিভিয়াস যে মাইনাস পেয়েছিলাম তার কাছে কমপ্লাই চেয়েছিলাম। তো যেটা এসপি নিজেই স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ উনি রিপ্লাই চেয়েছিলেন প্রত্যেক ডিভিশনাল সাব ডিভিশনাল অথরিটির কাছ থেকে, কিন্তু সাব ডিভিশনাল অথরিটি এখনো পর্যন্ত সেগুলোকে রিলিজ করার জন্য কোনো কিছু পাঠায়। তো উনি আবার মানে লাস্ট যে মিটিংটা হয়েছে সেখানে উনি বলেছেন যে আবারও আমি কিছু ইস্যু করবো, যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি ওটাকে সলভ করা যায়। এবং অলরেডি উনি কিছু কাজ করছেন, বর্তমান যিনি রয়েছেন, যিনি নাগরিক রয়েছেন, আমাদের কথাগুলোকে মোটামুটি শুনছেন। আমরা শুরু করি বিষয়টা এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, ওদের কিন্তু শিখতে হবে, না হলে পরে সংগঠনে আমাদের যে সংগঠনের যেসব সদস্য রয়েছে তাদেরকে আমরা কতটা ধরে রাখতে পারবো সে নিয়ে সাহায্য রয়েছে। কারণ আজকে অন্যান্য যে ধরুন এনএপিটি সংগঠন আমার থাকা সত্ত্বেও ওদেরকে যেভাবে ট্রেনদেরকে আছে তাদের তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে, কাজ করতে গেলেই সমস্যা হয়, যারা কাজ করে না তাদের সমস্যা থাকে না। তবে বিভিন্ন মানে
লঘুভাবে ভুল ধরবে, সে একটা মাইনর ভুল করেছে সেটাকে মেজর ভুল করে তাদেরকে নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। হ্যাঁ, ফলে সেই সব কর্মীবন্ধুরা আমাদেরকে বলে যে আমরা তোমাদের সংগঠনের সাথে থাকবো কেন, তোমরা যদি সমাধান করতে পারো না, এইসব স্টুডেন্টরা এসে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করছে, তোমরা সেটা প্রতিবাদ করতে পারছো। তাহলে আমরা যদি না কিছু শিখি বা তাদের সঙ্গে প্রতিবাদ করার মোটা না থাকি, তাহলে আমাদের সেই সব কর্মীবন্ধুরা ধরে রাখতে পারবো না। অতএব আমি এটা অনুরোধ করবো আমাদের যেসব কর্মকর্তারা আসবেন এডিউটি বডিতে থেকে সে জোর দিতে চাইলে কিছু ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে কর্মদক্ষ করে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ অমলেন্দুদা যেটা বললেন এটা আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি। আমাদের যারা কার্যকর্তা রয়েছেন ওনাদের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষার অভাব রয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই প্রত্যেকে অফিসে কাজকর্ম করেন, প্রত্যেকের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা রয়েছে, কিন্তু আমরা বেসিক্স কিছু জিনিস আমরা জানি না। ইউনিয়ন করতে গেলে তার কিছু বেসিক্স থাকে। আমরা এখানে যারা রয়েছি তারা কে বা কজন আমরা শ্রমিক কিসটা মুখস্থ করে কিছু, অথচ আমরা আমাদের জন্ম লগ্ন থেকে আমরা ইউনিয়ন করছি। জন্ম লগ্ন থেকে এমন কিছু কিছু এখানে আছেন যারা একদম ফাউন্ডার মেম্বার, কিন্তু আমরা শ্রমিক গীতটা জানি না। আজকে আমি সকালবেলা একটু আগে বলছিলাম, শুভদাও বললেন যে আমি বলেছিলাম যে হিন্দিতে শ্রমিক গীতটা করা হোক। এটা আজকের কথা নয়, 2015 সালে যখন এই জনমঙ্গল সমবায় সমিতির পক্ষে যখন সন্তোষ কুমার সিং সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন, তখন উনি বক্তৃতা দেওয়ার সময় একবার বলেছিলেন, আগলে বার मैं जब आऊंगा तब मुझे श्रमिक गीत हिंदी में सुनाना। এবং তার পরের দিন যখন এখান থেকে মিটিং শেষ হয়, যখন আমি ওনাকে সিএম করতে যাচ্ছি, তখন গাড়িতে যেতে যেতে উনি আমাকে বলেছিলেন যে দাদা कुछ हो या ना हो आपको ये याद रखना चाहिए, हिंदी में श्रमिक गीत याद रखना। হিন্দিতে শ্রমিক গীতটা খুব সুন্দর, বাংলাতেও সুন্দর, হিন্দিতেও খুব সুন্দর, কিন্তু আমরা বাংলাতে কেউ মুখস্থ রাখছি না, হিন্দি তো পরের কথা। শ্রমিক গীতের সেই জনসেবার যে কর্ম আমাদের, ধর্ম আমাদের, মানবতা, এই প্রথম যে দুটো লাইন, এই দুটো লাইন মুখস্থ আছে, তারপরে আর কারণ মুখস্থ নেই। অধিকাংশ জনের নেই, কিন্তু 10% লোকের হয়তো মুখস্থ আছে। এই যদি আমাদের মেন্টালিটি হয়, তাহলে আপনি কিভাবে ইউনিয়নকে সামনে এগিয়ে দিয়ে যাবেন? ইউনিয়নে যদি একটা মিটিং ডাকা হয়, মিটিংয়ে লোকে জয়েন করে না। আজকে দেখুন এখানে কতগুলো চেয়ার পাতা রয়েছে, কটা লোক উপস্থিত রয়েছে, মেম্বার সংখ্যা কম, আমাদের লিস্ট বের করলে তো দেখা যাবে কটা লোক উপস্থিত আছে। এটা হচ্ছে ডেডিকেশনের জায়গা। আপনি যেমন ডেডিকেশন দেবেন সেরকম আপনি এখান থেকে পাবেন। আমরা এখানে আসার আগে আমরা জানি বেশি কিছু কিছু প্রবলেম আপনাদের আছে, আপনাদের সমস্যা রয়েছে, সেটা আপনাদের খুব ভালোই জানি, কিন্তু সাপোজ এই জিনিসটা মানে নিজের উপরে নেবেন না, কিন্তু ভালো করে ভাববেন। কমিউনিকেশন ওয়ান ওয়ে হয় না, টু ওয়ে কমিউনিকেশন হতে পারে। আমি ফোন করিনি আপনাকে, ঠিক আছে, আপনি ফোন করুন আমাকে, আপনি 10 বার ফোন করুন আমাকে, তারপর যদি আমাকে না পান তাহলে ফোন করবেন, কোনো না কোনো আনসার তো আমাকে পাবেন। কিন্তু সেই লেভেল পর্যন্ত পৌঁছেছি কি? স্লোগান দেওয়ার সময় স্লোগান দিতে পারি না আমরা, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, এই দুটো জানি না, জানি না। অন্তত মানে 2015 সাল থেকে যতদিন থেকে আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম, ততদিন থেকে আমি বলে বলে আসছি যে অন্তত বেসিক কয়েকটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখুন। স্টাডি ক্লাস রাখা হবে পৌঁছবেন না। প্রত্যেকটা মিটিং এর আগে, এই যে রাত্রেবেলা যে মিটিংটা, রাত্রিকালীন যে মিটিং হয়, মিটিংটা রাখা হয় কেন? এই মিটিংটা রাখার কারণ এটাই যে এখানে এসে যাতে আপনারা আগামীকাল যেটা ওপেন সেশন হবে সেখানে অপদস্থ না হতে হয়। একটা স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, সেই স্লোগানের সঙ্গে তার লোকে বলার মতো লোক নেই। অথচ গতবারে যে 2020 সালে যে সম্মেলন হয়েছিল, আমার নিজের মনে থেকে 2500 কপি এই বইটি নিয়ে এসেছিলাম, 2500 কপি নিয়ে এসেছিলাম নিজে, মানিকল থেকে গিয়ে বিএমএস থেকে নিয়ে এসেছিলাম 2500 কপি। কেউ পড়ে দেখেনি। এই বইটাই যদি লোকে পড়ে বিএমএস সম্পর্কে অনেক জিনিস জেনে যাবে, কিন্তু পড়ে নিয়ে চটি বই কে পড়ছে দিয়েছে, এইটা দেখলাম আর রেখে
গত ঘটনা থেকে কি জন্য শুরু করেছে সেটা কেউ জানে না। হিস্ট্রি যদি শুরু হয় না, হিস্ট্রি গল্প শুনতে সবার ভালো লাগে, কিন্তু গল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করার মতো লোক হবে কি? প্রবলেম সবার সামনে আছে, সে সূচের পিছনে ফুটো আছে আর চালনের পিছনে ফুটো আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এটাই যে সূচ বলতে চালনকে তো পিছনে ছাড়া প্রবলেম সবার মধ্যে আছে, কিন্তু সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার মতো ক্ষমতা সবার থাকা দরকার। মনে অসন্তোষ সবাইকে থাকবে, কিন্তু আমি বারবার বলছি আপনাদের যাদের মনে যা অসন্তোষ আছে এইখানে ক্লোজড সেশনে ওপেন করুন। আমি বারবার বলছি, জোর ওয়াইজ যাচ্ছি, যা বলবেন যেটা করবেন ওপেনলি বলুন। এই আছে সে আছে বলবো না, ও সমস্ত জিনিস ছেড়ে দিন, যেটা করবেন সামনাসামনি করুন। এটা যেমন এক ব্যাপার, তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস বলছি, যখনই যে কোনো ধরনের এক্সিকিউটিভ মিটিং ডাকা হবে অথবা স্টাডি ক্লাস ডাকা হবে অথবা যে কোনো মিটিং এ ডাকা হবে, আসতে হবে, তবে গিয়ে আপনাদের লেভেলটা সেই জায়গায় পৌঁছবে। লিডারশিপ একদিনে তৈরি হয় না। কিছুদিন আগে আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম, হোয়াটসঅ্যাপে একটা স্ট্যাটাস ছিল, আর লিডার ইজ ওয়ান হু গোজ দ্য ওয়ে, শোজ দ্য ওয়ে এন্ড নোজ দ্য ওয়ে। লিডার সেই হয় যে সেই রাস্তাতে গেছে, দেখেছে, জেনেছে, আপনাকে গাইড করতে পারবে, তবে সে লিডার। লিডার এই নয় যে সে এখানে বসে থাকবে, দে আর নট দ্য লিডার। আপনার কোয়ালিটি সেরকম হবে যাকে দেখে দুটো লোক আসবে, আপনার এই কোয়ালিটি দেখে আপনাদের লোক আসবে কি করে? এটা সম্পূর্ণ কেউ, প্রত্যেকে যারা এখানে আছেন কেউ নিজেদের উপরে নেবেন না। আমি জেনারেল প্রত্যেককে বলছি যে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের কতটুকু প্রবলেম রয়েছে, আমরা নিজে কোন জিনিসটা করিনি সেটাকে আগে বোঝার চেষ্টা করি, তারপরে আমরা অন্য জায়গায় যাই। নিজেরা আমরা কোন জিনিসটা করিনি, অন্যকে বলার আগে নিজেকে আগে ভাবতে হবে যে আমি কি করেছি কি করি, তবে কি আমরা সেখানে যাবো। এটা কি সাংগঠনিক পর্যালোচনা বলেছে, এর মানে এটা না যে ইন্সপেক্টর এটা করেনি ওটা করেনি, ওই জন্যই আগে ওটাকে বন্ধ করে দিতে, ওই জিনিস বলবেন না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক কিছু অলরেডি করেছে, অনেক কিছু আছে, অনেকের অনেক প্রবলেম হয়েছে। আজকে 4 বছর ধরে লড়ে তারপরে গিয়ে একটা ফ্রিডামের পোস্ট আনার জন্য আমাদেরকে এত লড়াই করতে হয়েছে। প্রশান্ত মাইয়ার শরীর হচ্ছে তার সাথে তোমার সঙ্গী ওই লড়াইয়ে 6-7বার পিএমজির কাছে গেছি, পিএমজি ভালো বলেছে না এটা হবে না, এটা হবে না। এমনকি তারপরে পর্যন্ত প্রশান্ততার ক্ষেত্রে এবং আমার ক্ষেত্রে দুজনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ঘটেছিল, কারণ আমরা জানছিলাম যে একটা জায়গাতে লেখাপড়া থেকে যাচ্ছে। যখন এই নতুন এই সমস্ত ছেলেরা যারা এখানে বসে আছে না, এই সমস্ত ছেলেদের ওয়াশ করার জন্য ওইখানে একটা মাস্টার মাইন্ড তৈরি হচ্ছে, এবং সেটা পুরো পরিষ্কার ছিল যখন 2020 সালে যখন ফার্স্ট ব্যাচ ট্রেনিং হয়। ততদিন থেকে অনেকভাবে লড়াই করতে হয়েছে, যে লড়াইটা আপনাদের চোখের সামনে আসেনি। এই 2020 সাল থেকে যে ফসলটা বোনা হয়েছিল তার ফলটা হয়তো এখন ধীরে ধীরে আপনারা আনতে পারবেন, আশা করছি। কিন্তু বেসিক্স জিনিস এটাই, সেটা হচ্ছে এখান থেকে কেউ কাউকে সই করে নি বা ওখান থেকে কেউ কাউকে সই করে নি। আপনাদের উচিত যে জনে আছেন সেই জনে আপনি আবার সই করাবেন, দরকার হলে সেখানে 8খানা পেপারে সই করাবেন, 10খানা পেপারে সই করাবেন, তবে কি মেম্বারশিপ আপনার পরে আসবে। কবার কাটবে, 3বার কাটবে, 4বার কাটবে, 5বার কাটবে, 6বারে মাত্র আমার হবে বাবা। সেই কাজটা আমরা করেছি কি? আমি জানি যে একে ন্যাশনাল ইউনিভার্সে লোক সে সই করিয়েছে, তাকে এমপি সই করিয়েছে, আমি সেই কাজে বসে গেলাম। আমি আমার ডিউটিটা করলাম না, আমার যে সই করার কথা সেটা আমি করলাম না, লাভ কিছু হলো? হ্যাঁ, কিছু সময় কিছু জায়গাতে বাধ্যকতা থাকে, যেমন এসপিএম এর চেয়ার, সেই চেয়ারটা এই বাধ্যকতাতে বাঁধা থাকে। এসপিএম হয়তো নিজে ডাইরেক্টলি বলতে পারেন না, স্বাভাবিক, তাহলে এসপিএম কে সেই মেকানিজম তৈরি করতে হবে যেভাবে উনি বলতে পারবেন। একজন এসপিএম এর কোনো না কোনো কাছের কোনো না কোনো একজন লোক থাকবে। এই যে কথাগুলো বলছি এগুলো আপনাদের প্রত্যেকে যে কথা বলেন না, যে অনেকগুলো বললেন যে ট্রেনিং দেওয়ার দরকার, মনে করুন এটাই সেই ট্রেনিং। একজন এসপিএম এর কেউ না কেউ তার কাছের লোক আছেন, অবশ্যই থাকবে, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে। আমিও আগে এসপিএম ছিলাম, তো আমিও তো জানি। এবং এই জিডিএস এ বলুন বা যে কোনো পিএস এ বলুন, পোস্টম্যানে বলুন, শুধুমাত্র যে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল এই জনের লোক ছিলেন তা নয়, বাইরে থেকেও লোক আসছে, তাহলে
রেজাল্ট আসছে, তো তারা এখানে জয়েন করার আগে তাদের কাছে ফোন চলে যাচ্ছে, লোকে গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, বাস স্টেশনে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়াতে দাঁড়িয়েছে, আসুন। আমি জানি সেখানে সাইন হচ্ছে, সিগনেচার হচ্ছে, সিগনেচার হওয়ার পরে তারপরে ওনারা যাচ্ছে, যে যার চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার জোনাল ইনচার্জ সেখানে কি করেছে, আমার এসপিএম সেই জায়গাটাতে কতটা ভূমিকা নিয়েছে। একজন এসপিএম জায়গায় অনেক কিছু করতে পারে, আছে অনেক কিছু করার জায়গা আছে। প্রথমত একটা যে আমরা কোনোদিন আইনের বই পড়ে দেখি না, যে এসপিএম কাজ করার জন্য তার কি কি জিনিস দরকার সেটা আমরা কেউ পড়ে দেখি না, অফিসে কিভাবে মেনটেন করবো সেটা দেখি না। যদি সেটা দেখতেন তাহলে আপনার অফিসে ভালো করে চলতো এবং আপনার আন্ডারে যারা আছে তাদেরকেও আপনি ফ্রিতে আনতে পারতেন। এবার বলুন আমার অফিসে কাজ প্রচুর, আমি কখন করবো? যারা সিঙ্গেল হ্যান্ডেড অফিসে রয়েছেন তাদের কথা আমি বাদ দিলাম, যারা সিঙ্গেল হ্যান্ডেড অফিসে রয়েছে তাদের কাছে হয়তো 5টা কি 6টা অফিস রয়েছে, মানলাম তাদের একটু প্রেসার বাড়ছে। কিন্তু যারা ডাবল হ্যান্ডেড যাবেটা কি? এই লোকগুলো যদি যাবে তাহলে এই লোকগুলোই বসবে, এই লোকগুলোই মাসবে, এই লোকগুলি চকচক করবে, বাকি লোকগুলি চকচক করবে, এটা সহজ কথা। প্রত্যেকেই সেখানে উপস্থিত হতে হবে, কোনো বাহানা কিন্তু তখন শোনা যাবে না। আমি এটাতে যাবো না, ওটাতে যাবো না, সেটা শোনা যাবে না। আপনাদের নিজেদের ডেডিকেশন দেখান, তারপর আপনারা বলবেন যে ডিভিশন লেভেল এটা করেন, ওটা করেনি, ঠিক আছে? নেক্সট আমরা যাবো এবারে আমাদের দুর্গা শঙ্কর রয়েছে আমাদের বেলদাজন থেকে, বলুন। মিটিংয়ের শুরু থেকে জোনাল ইনচার্জ সম্পর্কে যেটা শুনছি, আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে জোনাল ইনচার্জ আছে সেটা যে জানি সেটা কীভাবে জানানো হয়েছিল না ব্যাপারটা ওইটা জানতে চাইছে, যে আছে বোধহয় জোনাল ইনচার্জ ওটা একটু আর যদি কিছু থাকে বলুন, বলুন। কথা বলতে যেটা জানতে এটা হচ্ছে বিগত 2 বছরের কার্যকারিণী সভা। বিগত 2 বছরের কার্যকারিণী সভাতে তার একটা জোনাল ইনচার্জ লিস্ট তৈরি হয়, প্রত্যেক বছরই হয়, প্রত্যেক মিটিং এর সময় সময় হয়। তো এখন আমরা যে পর্যায়ে এসেছি সেই পর্যায়ে পুরনো জোনাল ইনচার্জ জেনে আর লাভ নেই, এখন নতুন জোনাল ইনচার্জ আছে। আগামীকাল যখন নবনির্বাচিত কার্যকারিণী ঘোষণা হবে তার সঙ্গে সঙ্গে জোনাল ইনচার্জের জোনাল ইনচার্জের নাম ঘোষণা হবে। অবশ্যই অবশ্যই আছে, সিলেকশন আছে, সিলেকশন আছে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমি আপনাদের ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে লিস্ট ওয়াইজ বলে দেবো যে কারা কারা রয়েছে। জোনাল ইনচার্জের যে লিস্টটা সেখানে সুন্দর এনে দিলেই আমি বলে দেবো যে কারা কারা রয়েছে। নেক্সট এবারে আপনারা বলুন আর কাদের কি কি সমস্যা রয়েছে সেটা বলুন। সমস্যা এখন কিছু নয়, সমস্যাটা রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত। আমরা অফিস ওয়াইজ কাজকর্ম বলতে গিয়ে যে প্রতিদিন যে সমস্যাটা আমরা করছি সেই সমস্যাটা আমরা স্থায়ী সমাধান এখন আমরা পাচ্ছি না। যেগুলো একে আমরা কী বলবো, এখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি না, কীভাবে আমরা অফিস চালাবো। তারপর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড ডিভিশনটা বারে বারে মানে কীভাবে এগাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না। ওরা মানে লাস্ট আমরা 3 বছর ধরে এই হচ্ছে বারে বারে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই মাঝখানে আসতে যাচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড ডিভিশনের রিপোর্টটা কিন্তু কখনোই প্রকাশিত হচ্ছে না। এটা কবে হবে? আমাদের জন্য কি সমস্ত ভূমিকা নিচ্ছে এই জায়গায়। আচ্ছা, সংবিধান যেটা বললেন যে আপনাদের টিআরসি রিভিশন আমাদের বিগত 4খানা মান্থলি থেকে রেজাল্ট আছে। এই নিয়ে ডিভিশন অথরিটির সঙ্গে যেটা কথা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন টিআরসি রিভিশন করা হচ্ছে সুপারিনটেন্ডেন্ট। তো প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন থেকে এখনো পর্যন্ত তার রিপোর্টই পৌঁছায়। 2-1টা সাব ডিভিশন করেছে কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত টোটাল রিপোর্ট জমা দেয়, যার ফলে টিআরসি রিভিশন সেই জায়গাতেই আটকে রয়েছে। এর অগ্রগতির জন্য অলরেডি আমরা বলেছি তো সুপ্রিনটেন্ডেন্ট স্যারের সঙ্গে যখন লাস্ট
যেটা আমাদের আলোচনা হয়েছিল সেখানে উনি বলেছেন যে উনি ফার্দার রিমাইন্ডার ইস্যু করবেন যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি ওরা জমা দেন। এবং সেই ব্যাপারে উনি আরেকটা জিনিস, আমরা আরেকটা জিনিসও বলেছিলাম যে স্যার দেখবেন যাতে করে এরকম না হয় যে কারো উল্টো এফেক্ট হয়ে যায়। তো উনি যেটা আশ্বাস দিয়েছেন যে কারো কমবে না, যাদের 12 টাকা নিজের জায়গায় 12 টাকা বাড়বে কিন্তু কমবে না কোনোভাবে। এবং উনি আমাদেরকে এটাতে আশ্বাস দিয়েছেন, কথাও দিয়েছেন, ঠিক আছে। এবং সেই ব্যাপারে আমাদেরকে স্পেসিফিক লিস্টও চেয়েছেন, আমরা সে ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলবো। আগে নবনির্বাচিত কার্যকারিণী যখন ঘোষণা হবে তারপর থেকে সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা ইয়ার্সের বিষয় নিয়ে ব্যাপার যে সাব ডিভিশনাল লেভেল থেকে সেটা এসে পৌঁছবে। এরপরে যেটা আপনাদের জানার কথা সেটা হচ্ছে লাস্ট যেটা হয়েছে, আপনারা বলছেন যে আপনাদের অফিস বেসিক্যালি সেটার ব্যাপারেও আমাদের কিন্তু লাস্ট মান্থলি এজেন্ডাতে ছিল ওটা। এখন মান্থলি মিটিং কিন্তু ডেইলি বেসিসে প্রায় হচ্ছে, কারণ এই মান্থলি মিটিং এর আগে মান্থলি মিটিং আমি বলেছিলাম যে মান্থলি মিটিংটা রেগুলারাইজ হচ্ছে 2 মাসে একবার, তাহলে মান্থলি আর বাই মান্থলি দিতে পারে। তো এখন সেটা রেগুলার হচ্ছে। তাতে করে যেটা দেখলাম, উনিও যেটা বলেন, ওনারা স্বীকার করেছেন যে অনেক স্টেশনারি নেই কিন্তু স্টেশনারি সাপ্লাই হচ্ছে। এবং যেটা লাস্ট মিটিং উনি বললেন যে শুধুমাত্র ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনাল হেডকে ফর্ম সাপ্লাই করা হয়েছে, 10,000 করে ফর্ম সাপ্লাই করা হয়েছে শুধুমাত্র ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য, সাব অফিসের জন্য নয়। সাব অফিসের জন্য এইচও থেকে যাবে, কিন্তু ব্রাঞ্চ অফিসের জন্য সাব ডিভিশনাল হেডকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো সাব ডিভিশনাল হেড এখন পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করেননি, এই মাসে আপনারা শুরু করবেন, ফার্স্ট উইক থেকে শুরু করবেন। সেটা আপনারা, হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যে সমস্ত নির্মাণের যারা রয়েছে, যাদের বলছেন, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছি। যারা যারা এইচওতে এসেছেন অন্তত আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছি, দিদি এরকম জিনিস হয়। এটা সূত্র নয়, আমরা জানি। এখন যেটা প্রবলেম, আগে জানেন যে প্রবলেমের জটটা কোথায়। এসও স্পেসিফিক ইনডেট পাঠিয়েছি কি পাঠাই, প্রতি 6 মাসে একবার ইনডেট দিতে হয়। এই ইনডেটটা অনেক ঝামেলা রয়েছে, স্যাপের টেস্ট করার অনেক ঝামেলা রয়েছে, অনেকে এড়িয়ে যান। কিন্তু এড়িয়ে যান বলে সমস্যা হয়, এড়িয়ে যদি না যেতেন তাহলে তো সমস্যাটা হতো না। এক হচ্ছে স্যাপের থ্রু দিয়ে ওটাকে করার একটা ঝামেলা, যেটা এসপিএম এর করার কথা এসপিএম অফিসে করেন বা সাব অফিসে করার কথা করেন, এটা এক নম্বর। সেকেন্ড ম্যাটার হচ্ছে সিএসআই ইমপ্লিমেন্টেশন হওয়ার পরে প্রপার জিএল কোডে হচ্ছে অ্যামাউন্ট চার্জ করতে হয়। এটা আপনারা প্রত্যেকে জানেন, তাই তো? পিএসডির যে হেড, পিএসডির হেডে যে সমস্ত টাকাগুলো ওরা খরচ করতে পেরেছে সেই সমস্ত টাকাগুলো পর্যন্ত গেছে, কিন্তু যদি খরচ করতে না পারে ফেরত চলে যাবে। আর একটা জেল কোডের টাকা অন্য জেল কোডে খরচ করা যাবে না। যখন এই জিনিসগুলো এসে গেছে, তার ফলে কি হচ্ছে না, আমাদের যে জিনিসটা চাই, ধরুন আমার এসপি 100 দরকার, 100 আমার কাছে নেই, 100 দরকার, অথচ দেখা যাচ্ছে যে 100 যে ক্লিয়ার করতে ক্লিয়ার করে নেই, টাকা নেই, কি করছে আপনার গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা নিয়ে অ্যালটমেন্ট দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা পসিবল হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব এবং আমাদের অল ইন্ডিয়া নেতৃত্ব এই জিনিসগুলো আমাদের ডাক ভবনে যারা কর্তারা রয়েছে ওনাদের সামনে এবং আমাদের জিপিএমসির কাছে এই ব্যাপারে রিপ্রেজেন্টেশন রয়েছে। এবং জিপিএমসি যেটা লাস্ট 4 মান্থলি যে মিটিং হয় সেই মিটিংয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন যে খুব তাড়াতাড়ি, মানে উনি যেটা বলেছেন যে সামনের মিটিং এর আগে অলরেডি এটা সলভ হয়ে যাবে। এবং সামনের মিটিং মানে আর হাতে 2 মাস টাইম আছে, তার মধ্যে সলভ হয়ে যাবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু জিনিসের সলিউশন অলরেডি প্রোভাইডেড। পাসবুক ধীরে 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 সাপ্লাই চলে এসেছে, ফর্মগুলো স্পেসিফিক্যালি ফর্ম সাপ্লাই শুরু হয়ে গেছে, পাসবুক সাপ্লাই এসেছে আবার। এখন দেখুন 10,000 আপনার ইন্ডেন্ট কত আছে, আপনি ইন্ডেন্ট কত প্লেস করেছেন, যদি প্রিভিয়াসলি যদি আপনি ইন্ডেন্ট প্লেস করে থাকেন, আপনি দেখুন যেগুলো আপনার ডাইরেক্ট ফর্ম থেকে যেগুলো আসতো, আপনি 10,000 ফর্ম চাইলে আপনাকে 1,000 দিত, ঠিক সেরকম জিনিস যে এন্ট্রান্সে যে পাসবইগুলো সাপ্লাই করা, সেই পাসবই কিন্তু সাপ্লাই হচ্ছে না। সাপ্লাই চেকটা যেহেতু একটা 6 মাস 7 মাসের গ্যাপ নিয়ে আটকে গেছে, সেহেতু ওটা রেগুলারাইজ করতে সময় লাগছে। একটা টাইম আপনি 10,000 চাইলে আপনি 10,000 দিচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকটা জায়গাতে সেই স্ক্যাপ রয়েছে। কিন্তু যেটা আমাদেরকে জিপিএমসি বলেছেন
যে আগামী 2 মাসের মধ্যে আশা করছি এটা সলিউশন হয়ে যাবে। ধীরে 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 বাসগুলির সলিউশন কিন্তু আসছে, বাসগুলি ধীরে ধীরে সাপ্লাই হচ্ছে এবং ইনফ্যাক্ট অন্যান্য যে সমস্ত স্টেশনারিগুলো রয়েছে তার ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা করতে হচ্ছে। আর কিছু বলবেন? তাহলে যেটা দেখলাম আপনার বেলদা জোন, আপনাদের যে জোনটা রয়েছে ঠাকুরদা থেকে শুরু করে নারায়ণগঞ্জ, সেদিকে মেলকাপুর থেকে শুরু করে দশটা, এই জন্যই বারিন্দা তখন হয়তো নতুন ইনকাম এসেছিল। ঠিক আছে, এইবারে এতদিন পর্যন্ত জানেননি, ঠিক আছে, এইবারে কি আপনাদের কাহিনী থেকে জানবেন? আর অলরেডি হয়ে গেছে, অলরেডি হয়ে গেছে। শুনুন, যেটা 2 বছরে হওয়ার কথা অলরেডি সে জায়গায় 3 বছর অলরেডি হয়ে গেছে। এবারে আর ওইটা জেনে যা হয়ে গেছে জেনে লাভ নেই, এবারে সামনে দিকে যাবে। এখন মুশকিল হচ্ছে তো সেটাই যে আপনারা মিটিং এর শেষ পর্যন্ত থাকুন, মিটিং এর শেষ করুন। মিটিং শেষ হওয়ার আগে তো বাড়ি যাওয়ার তো তাড়া পড়ে যায়, তখন আপনি জানবেনটা কি করে যে কি আছেন কে নেই? ঠিক কথা বলি। আপাতত এইটাও করা যেত যে বুথে যে অমুক জায়গায় অমুক জনে অমুক জন লাগছে, তাতে হচ্ছে অন্যান্য যখন এই লিস্টগুলো যখন ডিভিশন লেভেলে সাবমিশন হয় তখন অলরেডি একটা কপি কিন্তু দেওয়া হয়। এখন 2 বছর আগেকার যে আছে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আদৌ কাছে আছে কিনা সেটা এখন খুঁজতে পাবেন। লাস্ট বাচ্চা কান্দে তার মাকে দুধ দেয়, বুঝতে পারছেন তো? বাচ্চা না কান্দে তার মাকে দুধ খাওয়াবে না, এটা ঠিক। এবারে আপনাদের জনে জনে অনেকে বলছে কি সমস্যা, যেটা বলুন তো। আমি বললাম যে এর আগে দেওয়া হয়নি, কিন্তু এর পর যখন দেওয়া হলো কে কটা দিয়েছেন বলুন এজেন্টটা আমাকে বলুন। কে দিয়েছে? কে দিয়েছে? কোন জমি থেকে দিয়েছে বলুন? বাড়ির লোক বলেছে কি হয়? এবারে আপনি যখন মানুষটা পাবেন হয়েছে কিনা দেখে নেবেন, বুঝলেন? দেখে নেবেন। আমরা শুনুন, আমরা তো একটা সমস্যা দেখলে বুঝি কার কত সমস্যা। আবার শুনুন, এটা অনেকে জনজনে বলা হয়েছে যে মানুষের থেকে থাকার জন্য অনেকে বলে না আমি যেতে পারবো না, দূর থেকে যেতে পারবো না, সময় নেই। আমি চাই কি জানেন তো, বিভিন্ন চোখ থেকে আসুন, মানুষ থেকে থাকুক, ওদের সমস্ত ধরুন, কিন্তু আমি কাউকে পাইনি আজ পর্যন্ত। এবারে নতুন কার্যকারী সভা হবে, কমিটি হবে, আমি আশা করবো যারা যে দায়িত্ব পাবেন অবশ্যই ভালো করে বুঝে দেবেন এবং দায়িত্ব সচেতন হবেন, তাহলে দেখবেন সংগঠন দপ্তর এগিয়ে যাবে। আমার দেখাতে আমি যেটা যতটুকু দেখতে পেয়েছি, প্রবলেম দুটো জায়গা থেকে আসে, মানে দুটো জোন থেকে রিপোর্ট এসেছে। একটা পটাশপুর জোন থেকে, একটা বেলদা জোন থেকে। লাস্ট মান্থ থেকে নিয়ে কথা বলছি। আর যে বাকি যে জোনগুলো আছে সেখান থেকে কোনো রিপোর্টিং নেই। হ্যালো, বিভিন্ন জনে আছে তো, প্রথম জনে আমাকে ডাকা হলো, পরে জনে আর জনে ডাকা উচিত, আর সেটা যখন গ্রুপে হবে অটোমেটিক আমরা জানতে পারি। এর আমি বলি না, তারপরে আমি বলি এটা যে সুবিধা হবে, সব শুনে আমি আসবো কিংবা ও আসবে, এটা ঠিক কথা না। আর বাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আমি বলি, আমরা আমাদের কার্য ঘন্টা 5 ঘন্টা, আমাদের 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা কাজ করতে হয়। কেন? এটা একটা বক্তব্য এই কারণে, আপনার ডেলিভারি D+0 হয়, তা আপনার RICTতে দেখাতে হবে, PMে দেখাতে হবে, হোয়াটসঅ্যাপে দেখাতে হবে। অফিসিয়াল কাজটা আমরা কখন করবো? রাত 9টা পর্যন্ত দেখছি হোয়াটসঅ্যাপে রিপোর্ট। তাহলে একটা ব্যক্তি তার একটা জীবন কাজ। আমি যদি ডেলিভারিটা শুধু পিএমে হতো অথবা RICTতে হতো, RICTতে এমন অর্ধেক তার ব্যাগ খুলে অপেক্ষা হয়, সেটা কথা বাদ। শুধু পিএমে হলো না, দুটোতে দেখাতে হবে, তারপর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে হবে, তারপরে দিন আবার খোঁজ করতে হবে, ইনভয়েস করতে হবে। তাহলে আমরা কাজ করবো না, আমাদের নিজস্ব এটা ব্যাপারে হয় পিএমএ হোক কিংবা RICT, এটা একটা খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর প্রতিনিয়ত আমাদের ধার দিতে হচ্ছে। এবার তো ইন্সপেক্টরের বিয়ে হয়ে গেছে, কন্টিনিউ চালিয়ে যাচ্ছে, ইন্সপেক্টরও চালাচ্ছে তো কোনো সময় শান্তি, এটা একটা ব্যাপার। আর মিটিংয়ের ব্যাপারে আমি অনুরোধ করবো, অল্টারনেটিভ জোন হচ্ছে আসুক মান্থলি মিটিংয়ে, যেহেতু আগে 2 মাস অন্তর 1 মাস অন্তর হচ্ছে, এবং
সেটাই সবাইকে স্প্রেড করালে জানা থাকে। আর বাকি ফর্মের কথা বলছেন, গত 4 মাস ফর্ম নেয়, তার এক্সট্রা আপনার যদি এসিজি দিত তার আলাদা কথা। কাউ কোনো ইন্সপেক্টর বলেনি ওভারসিয়ার বলে টিডি কমিশন পেয়েছেন সেখান থেকে কেন, এটা কি তার ভাষাতে পাঠে? আমি বলছিলাম ওভারসিয়ারকে, আপনি যে টিএ পান আপনি দেন, সাহসী হতে হবে। এইসব জিনিস না হলে কিছু করা যায় না, এটা ওটা একটা ব্যাপার থাকে। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি একটু তাপসদার ব্যাপারটাকে একটু কন্ট্যাক্ট করি, তারপরে বলছি। আচ্ছা, তাপসদা যেটা বললেন যে অল্টারনেট সমস্ত জায়গা থেকে আসতে পারে। আমি বলি এই যে লাস্ট যে মিটিংটা হলো, এই মিটিংটার আগের মিটিংয়ে আমার সঙ্গে যদি কেউ ছিলেন তাহলে সেক্ষেত্রে জানবেন পরিষ্কার একটা কথা ডিভিশন অথরিটিকে বলা হয়েছিল যে আপনারা যখন চিঠি ইস্যু করছেন, চিঠি আছে আমাদের কাছে, চিঠিটা যখন ইস্যু করছেন, চিঠির তলায় লিখে দেওয়া থাকে যে 2 জন কার্যকর্তাই যেতে পারবেন, অনলি 2 ক্যান অ্যাটেন্ড দেয়ার। এই জিনিসটা কবে থেকে, যে কোভিডের টাইম থেকে চলে আসছে। লাস্ট মান্থলি মিটিংয়ের আগের মিটিংয়ে আমি ধরেছিলাম যে এই কথাটা কেন লিখছেন, যখন চিফ পিএমপি এবং পিএমপি তাদের মিটিংয়ে এই কথাটা লিখেন না, আপনারা কেন লিখছেন? তো তারপর থেকে ওটা ওনারা কমিট করেছেন এবং ইনফ্যাক্ট আমরা এইবারে আমরা এই B3-তে আমরা 3 জনকে নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু এমন কিছু কিছু জন রয়েছে আমরা তাদেরকে বলি যে ভাই তোমার অ্যাক্টিভিটি ভালো দেখতে তুমি এসো, আসলে না তখন বসে সামনে হাসছে, দেখুন তখন হাসছে, তাকে 2-3 বার প্রশংসা নিজে বলেছে যে ভাই কি আসবে না, স্যার অতবার দূর থেকে আমি আসবো। মোদ্দা জিনিস হচ্ছে আপনি আসার জন্য স্পেশাল সেল করুন, সুইটেবল অফ করুন, এটা আপনি পাচ্ছেন, এটাকে ইউটিলাইজ করা দরকার। এটা ইউনিয়ন তার ধারাতে পেয়েছে, ইউনিয়ন অ্যাপ্লিকেশন আছে বলে ইউনিয়ন পেয়েছে এগুলো। এবং তার জন্য আমি অনুরোধ করবো আপনাদেরকে যখন আসতে বলা হচ্ছে আসুন, একটা দিন আসা দরকার। আমরা এবার থেকে এটা শুরু করবো, অলরেডি তো এই মিটিংটা শুরু হয়ে গেছে, পরবর্তী মান্থলি মিটিংগুলোতে আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকেই রাখবো, তখন কিন্তু আসতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা হতো, যেটা আমরা ছেড়ে গেল, আপনারা বলছেন যে মান্থলি মিটিংয়ের এজেন্ডা কি থাকছে জানতে পারছি না। এইবারে মান্থলি মিটিংয়ের যে মেমোটা সেটা 15 দিন আগে ইস্যু হয়েছে, সেটা গত মান্থলি মিটিং আমি ধরেছিলাম যে মিটিং হবে যেদিন তার 3 দিন আগে যদি আপনি ধরে দিয়ে বলেন যে আপনাকে এজেন্ডা পাবো কোথা থেকে, তৈরি করবো নাকি? আমাকে তো আমার মেম্বারদের কাছ থেকে জানতে হবে সমস্যাটা কি, যে সমস্যাটা কি 3 দিনের মধ্যে সম্ভব, বলে দেওয়া সম্ভব? ব্রাঞ্চ লেভেলে রয়েছে, আপনার সাব ডিভিশন লেভেলে রয়েছে, এসও লেভেলে রয়েছে, অনেক সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলো আমার কাছে আসতে হবে, তো আসবেটা কি হবে? 3 দিনের মধ্যে সম্ভব? আপনি আজকে এবং আরো মুশকিল দেখুন, সন্ধ্যাবেলা 7টার সময় এসে মিটিংয়ে চেয়ারটা ধরে দিয়ে চলে যাবে, জানেন প্রশান্ত মাইতি থাকে অ্যাকাউন্টেন্ট যে এ আছে ট্রেনিং সেন্টারে, টুকুস করে ধরে দিয়ে চলে গেল। এবারে লেখা হয়েছিল না, আগে কথা বলছে, আস্তে করে ধরে দিয়ে চলে গেল, তাহলে একদিন সেখানে চলে গেল, আর মাঝখানে হাতে একদিন তারপরে হচ্ছে লেখাটা দিতে হবে, দিতে পারবো কি করে? লোককে আমি যে আরেকজনকে যে বলবো হবে কি করে? সকলের কথা সত্যি, সে তারপরে সেদিক থেকে আসবে, কিন্তু আসার জন্য তারও একটা প্রিপারেশন দরকার। একদিনের মধ্যে প্রিপারেশন হবে কি করে? কারণ সেই লোকটা কাউকে চার্জ দিয়ে আসবে, সে আমি যদি সামনে কেউ থাকি, যদি দুর্গা কেউ থাকি, তাকে না কাউকে চার্জটা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে, স্কিমের দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। স্কিমের ফলে তার জায়গায় আপনার রিলিভার যাবে, সেটা একদিনের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব। এই জিনিসগুলো লাস্ট মান্থলি মিটিংয়ে আগের মিটিংয়ে বলেছিলাম, কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং এই জিনিসগুলো ওই মাধ্যমে ধরার পরে এইবারে প্রথম 15 দিন আগে থেকে চিঠি দিয়ে গেছে এবং প্রায় সবাই এই ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো কিছু যদি দেখে থাকে যে কেউ অ্যাড নেই, আমি বলছি যদি সেটাই বলছি যে যদি কেউ না থাকেন স্পেসিফিক্যালি, তাহলে যারা জানেন যে আছেন প্লিজ সৈকত প্রামাণিককে রিকোয়েস্ট করুন, ওনাকে দিয়ে দিন, উনি অ্যাড করবেন, ঠিক আছে? অন্তত গ্রুপে সৈকতের নাম্বার রয়েছে, তো সেখান থেকে উনি আপনি পার্সোনালি মেসেজ করতে পারেন বা গ্রুপেই লিখতে পারেন, যিনি জানেন যে এই লোকটা নেই, যিনি জানেন গ্রুপে লিখতে পারেন যে এখানে এড করুন, এরা এই নাম্বার, সেখানে তখনই অ্যাড করে দেওয়া হবে। আর কিছু
বলে এটা বাংলাদেশের সাংগঠনিক আমি সরকারি মিটিংয়ে যখনই মিটিংয়ে বলি সাংগঠনিক সেই বলি সংগঠনকে বাড়াতে হলে আমাদের যেভাবে নেতৃত্বরা মানে আমিও হয়তো নেতৃত্বের মধ্যে আছি, কিন্তু এইভাবে করলে সংগঠন বাড়বে না। আমরা কেউ মনিটরিং করি না, আমাদের যারা নেতৃত্ব দেন তারা কোনো মনিটরিং করে না, যেটা আদার্স ইউনিয়নরা করে। এনারা প্রত্যেকবারই বলতে চান মিটিংটা রবিবার করলে মিটিং করলে কি আর সংগঠন বাড়বে? মিটিং করবেন আপনি হেডকোয়ার্টার্স বা এখানে সমস্ত জিডিএসকে পেতে হলে বা স্টাফকে পেতে হলে শনিবার দিন দুপুরের পরে আপনি আসুন অফিসে। আজকে আমি বেলদা অফিসে গেলাম, আদার্স ইউনিয়ন করে কী করে? তাদের দুজন যাচ্ছে, সেকেন্ড হাফে যাচ্ছে, তারা সবার সঙ্গে মনিটরিং করছে, তাদের দু একজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সবাইকে পাচ্ছে। তখন তাদের ইউনিয়নের লোকই বলছে, দেখ আমাদের নেতা আসছে, আমাদের নেতা আমাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে বসছে, তোদের ভালো মন্দ শুনছে, তোদের কাজটা করবে। আমাদের তো নেতৃত্ব যায় না। দিনে তুমি একটা তোমাদের 4-5টা সাব অফিসকে নিয়ে একটা মিটিং করো, মিটিংয়ে সে আসলে কী করে? রবিবার দিন প্রত্যেকের কম বেশি কাজ থাকে, কেউ উপস্থিত হতে হয় না। তারপরে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমি যতটুকু পারি করি। আমি এবারে নির্মলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, বাড়ির সঙ্গে করেছি, দুর্গার সঙ্গেও মাঝে মধ্যে করি, শ্যামার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা হয়। কিন্তু সংগঠন আমাদের সত্যি আগে সংগঠনের দিকটা ভালো ছিল, কিন্তু ওদের সংগঠন ওরা এমন মনিটরিংটা করছে। কোনো মাসে একটা শনিবার চলে গেল, আজকে দিন ঠাকুর অফিস 3টার সময় পৌঁছে গেল। ওরা জিডিএস যে দুই একজন যারা মনিটরিং করে ওখানকার সাব অফিসে, তারাই কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে বসে গেল, বসে আলোচনা করছে যে তোদের কী অসুবিধা বল, কার কী অসুবিধা শুনলে তাদের সেই যে যারা ঠাকুর অফিসে ধরুন যে দুজন নেতৃত্ব দিচ্ছে বা জোনালে নিয়ে আছে, তাদের দেখলি তো আমাদের নেতা আসছে, নেতা এই বলছে, তাহলে আমরা ওটা করবো না। আমরা যদি আমার ছুটি টাইমে ঠিক পেয়ে যাই, আমি যদি আমার ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে আমার নিজের 10 দিনের ছুটিটা পেয়ে যাই, তাহলে আমি কেন তো আমি তোদের পিছনে ছুটতে হবে? এইগুলো হচ্ছে আমি যা যতটুকু বলতাম মাঠে ঘুরে যেটা দেখেছি ওখানকার। আমি তো আগে ওই 10টা অফিস 7টা অফিস 6টা সাব অফিস আমি যে হাতে ধরি, আজকে যারা সেনাবাহিনী এরা যারা এসছে এগুলো তো সব তো আমার, এইগুলো আমার তৈরি। আমি আজকে 19 বছর সার্ভিস করছি, আমি 28 বছর এই ইউনিয়নটাতে আছি। এই ইউনিয়নে আমি 16 বছর সেক্রেটারি ছিলাম, আমার প্রেসিডেন্ট হয়েছে, আমাকে সার্কেলও পাঠিয়েছে, সব থেকে যারা যেখানে পেরেছে ঢুকে যান আমার, সেগুলো নিয়ে আমার এ নেই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই জায়গায় যেখানে আমার সংগঠনে যেখানে আমার 70-75টা মেম্বার ছিল, আজকে সেখানে আমার তলানিতে চলে এসেছে। আমরা নতুন যারা আসছে তাদেরও ধরে রাখতে পারি, নতুনকে আমরা এ করতে পারি। কারণ আমাদের যে ইউনিয়নের যে দু একটা ছেলে আছে তারা বলেও না। তো বেলদাতে আমাদের শুভ ছেলেটা অ্যাক্টিভ ছেলে আছে, ওকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। নেপুরশরীতে নির্মল একটা সব ছেলেকে করে এসেছিল, আমি যা দেখলাম করে 8 জন 9 জন আছে, আমার পাড়াকে চলে গেছে অষ্টম যাওয়ার পরে। অষ্টম আমার ইউনিয়নে এসে সেটা তো আমি সেই কথাই তো বলছি, আমি সেগুলো তো সেই কথাই তো আলোচনা করছি। না আমি তো তোদের সঙ্গে টাইম পরিচর্যা করি, আমি সেই জন্য বলছি আমাদের নেতৃত্বদের এই আছে, আমাদেরকে নিজেদেরকে ঠিক হতো, আমাদের মনিটরিং করতে হবে। ঠিক হতো আমি আমি জানি না, আমার গত বছর আজ পর্যন্ত যা হয়ে গেছে সেটা আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা মেনে নিচ্ছি। আমরা আগামী দিন থেকে যাতে আমরা নিজেরা ঠিকভাবে চলতে পারি সেইটাই আগে ঠিক করতে হবে। আমরা ইয়েটা বুঝি সংগঠন বাড়ানো যাবে, যারা ছিল আবার আসবে তারা, কিন্তু তাদেরকে সেভাবে পরিষেবা দিতে হবে। পরিষেবা তো আমরা দিতে পারছি না। আরে দামুন ছিল, আমি নিজে দেখেছি, আমি যখন ব্যাংকা পড়ে যাই দামুন আমার ম্যাক্সিমাম আমি তো হিউজ গেছি দাম টুর্নামেন্টে, আমি 10 দিন অন্তর একবার করে দাম থেকে আড্ডা মারতাম। জানে নির্মল গিয়ে দেখেছি এখন আমি প্রত্যেক সপ্তাহে যাই দাম কিনে নির্মলে ছেলেগুলো শুনে আমার যাদেরকে পোস্টিং দিলাম তারাই আমার এনে কি দিকে সই করেছে, আমার এই উৎপল টুৎপল। আমি আসছি তোদের কী এমন হলো না, সইটা হয়ে গেছে, আমরা ঠিক টাইমে করি। নির্মল তৈরি করে এলো আপনার 20 জন মতন ছেলের জিডিএস জয়েন করলো আমাদের এই নেকুরশরীতে, এখন দেখছি 8 জন আছে, সব চলে গেছে আমাদের যে এসপি আমার চেঞ্জ হয়ে। এই করলে তো হবে না, কিন্তু আমাদের একবারে যেতে হবে। শনিবার দিন আসুন, আজকে নেকুরশরী অফিস যাবো, 2 জন যাবেন নেতৃত্ব, সেকেন্ড হাফে যাবেন, আমরা সেখানে চলে আসবো, আমরা যারা দিয়ে চলে আসবো এবং সেই সব অফিসের মাস্টার ডাক্তার দেখে আমরা বসে বলবো কার কী অসুবিধা। কিন্তু সংগঠন বাড়াতে হয় এইভাবে করতে হবে। আমি আর বেশি কিছু বলছি না, এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। একটা কথা আমি আবারও বলবো, আমার
সদস্যপদ বাড়ানোর পেছনে আপনাদের গ্রুপ মানে যে বলছে যে গ্রুপের ভূমিকাটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু সেটা আপনারা ভালো করে জানেন। আমরা গ্রুপে যে সমস্ত জিনিসগুলো দিই সেগুলো হচ্ছে আপডেটেড যে সমস্ত রুলস রয়েছে সেগুলো আমরা দিই বা সেগুলো তুলে ধরি। ইউনিয়নে যদি কিছু জরুরি কিছু আলোচনা থাকে সেটা আমরা যেটা করেসপন্ডেন্স না করলে না সেই জিনিসটা আমরা সেখানে দিই। কিন্তু ইউনিয়নের বেসিক জিনিসটা হচ্ছে তার মিটিং, বেসিক জিনিসটা সেটা মিটিং, সেটা ইন প্রেজেন্স ইন পারসন। ঠিক আছে, আমি যেটা বললাম মানে এতক্ষণ ধরে যে জিনিসগুলো বুঝলাম, প্রত্যেকে অন্তত টেক স্যাভি, প্রত্যেকের কাছে অন্তত এখন অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন রয়েছে। আমি জানি না যে নবনির্বাচিত কার্যকারিণী কি করবেন, কিন্তু আমার একটা সাজেশন থাকবে এখানে, অন্তত প্রতি মাসে দুটো জন অন্তত তাদেরকে ধরুন এবং তাদেরকে গুগল মিট হোক, জুম মিটিং হোক, তাতে করে আপনারা সেখানে বসে কথা বলুন, যাতে করে এই প্রবলেমটা ম্যান টু ম্যান, ওয়ান টু ওয়ান যাতে এই জিনিসটা হয়। কারণ প্রত্যেকের এখন করোনা পরবর্তী পিরিয়ডে জুম মিটিং বা গুগল মিট কেউ জানে না এরকম লোক নেই, প্রত্যেকে করে এবং প্রত্যেক এসপিএম দ্বারা প্রত্যেক বিপিএম দ্বারা তাদেরকে করতে হয়। অফিসিয়াল দিক থেকে যখন করতে হয় তখন ইউনিয়ন দিক থেকে করতে অসুবিধা কোথায়? এবং সেটা কিন্তু এরপর থেকে শুরু হবে। কার্যকারিণী কি করবেন না করবেন জানি না, আমি পার্সোনালি কিন্তু বলবো এটা শুরু করতে এবং এটা হবে। তখন আমরা আলোচনা করবো, যে পর্যালোচনা করবো সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এই ডিভিশন থেকে পাস করে অন্যান্য ডিভিশনে যাচ্ছে, যাওয়ার পরে সেখানে বিভিন্ন আমাদের এই ডিভিশন থেকে বেশিরভাগ কিছু নয়, শুধু খালি লাল পার্টিতে যাবে, তার কারণটা হচ্ছে গাড়িটাকে পোস্টিং করে। আদতে সেই জিনিসগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে। আপনারা গ্রুপে দেখতে পাবেন বিভিন্ন সময় প্রশান্তদা পোস্ট করেন, কারণ কিছু কিছু জিনিস এখন অন্য দিক থেকেও আমাদেরকে বলতে হচ্ছে। আমরা যে জিনিসটা আজ পর্যন্ত করেছি, এখনো আমরা করছি, যেটা হচ্ছে আমরা অরাজনৈতিক সংগঠন, আমরা সেভাবেই মেনটেন করছি। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে আঙুল বাঁকাতে হচ্ছে, না বাঁকালে এই যে তেরা যে সমস্ত লাল পার্টির অফিসারগুলো আছে তারা সিধে হবে না, বাঁকাতে হবে। আর সেই বাঁকানোর ফল এটাই যে আপনার সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা শুনছে। ওই আড়ং ধোলাই জিনিসটা যেটা বলে না, সেই আড়ং ধোলাইটা মানে শারীরিক ভাবে না হয়, মানসিক ভাবে যদি না হয় তাহলে হবে না, সিধে হবে না কোনোভাবে। এনিওয়ে, আমরা একটু পরবর্তী জায়গাতে যাব, যেখানে আমাদের সাংগঠনিক আইন হিসাবে আমি বিশ্বজিৎটাকে একটু অনুরোধ করবো আইন হিসাবে পেশ করার জন্য। দীর্ঘ 2 বছরের বেশি সময় আমরা কাটিয়ে নিয়েছি। আমাদের এই যে দ্বিবার্ষিক শাখা সম্মেলন মানে 2 বছর পেরিয়ে গেছে, আমরা বিভিন্ন কারণে সেটা করতে পারিনি। মানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলবো যে আপনারা বলছেন যে মানে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, সদস্য এদিক চলে যাচ্ছে ওদিক চলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা বলি, মানে আমাদের সদস্য সংখ্যা মানে সদস্যটা পদটা ইউনিয়নকে ভালোবাসতে হবে। যারা ইউনিয়নকে ভালোবাসে তারাই সদস্য হতে পারে। আপনি অন্য জায়গায় এদিক চলে যাবেন ওদিক চলে যাবেন সেটা বললে হবে না। যে মন থেকে নিজেকে ইউনিয়নকে ভালোবাসে সে এই ইউনিয়নেই থাকবে, আর যে ভালোবাসে না সে এদিক যাবে ওদিক যাবে। ওই জন্য আমাদের কোনো যাবেও না আর আসবে না, এইটুকু আমি বলবো। ঠিক আছে, এখন আমি ওই অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টটা করছি। অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট অফ ভারতীয় পোস্ট পেমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য পিরিয়ড নভেম্বর 2020 টু জুলাই 2023। মানে আমাদের ইউনিয়ন আগে যে কনফারেন্স হয়েছিল সেটা অক্টোবরে হয়েছিল এবং নভেম্বরের 20-তে আমরা যে সাবস্ক্রিপশন পেয়েছিলাম এবং জুলাইতে লাস্ট সাবস্ক্রিপশন, সেটা নিয়ে আমাদের আয় হিসাব। রিসিভ সাবস্ক্রিপশন রুপিস 80,655। এক্সপেন্ডিচার কোটা, এতে সার্কেল কোটা আছে এবং ফেডারেশন কোটা আছে 40,362।
CWC অ্যান্ড অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সের জন্য আমাদের 18,700 টাকা খরচ হয়েছে। প্রিন্টিং অ্যান্ড বুলেটিংয়ের জন্য 2,708 টাকা। এক্সপেন্ডিচার ফর দ্য এক্সিকিউটিভ মিটিং, আমাদের এখানে এক্সিকিউটিভ মিটিং হয়েছে 15,005 টাকা। আর আমাদের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন সুনীল মোহান্তি মহাশয়, উনি মিনাপ ডিগ্রি চলেছেন, তার পেয়ারের জন্য 1,000 টাকা খরচ হয়েছে। টোটাল এক্সপেন্ডিচার 77,827 টাকা। ক্যাশিং অ্যান্ড 2,828 টাকা। ট্রেজারার বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সেক্রেটারি প্রশান্ত কুমার মাঝি। Certified that I have checked all the relevant documents and statement submitted is found correct and genuine. Joydev Jana, auditor. भारत माता की जय, भारत माता की जय। আচ্ছা, এবারে এটা দেখতে পেলেন, যারা জিনিস হয়েছে দেখতে পেলেন। এবারে আমার কিছু বলার আছে এই জিনিসটা। প্রত্যেক মাসের চাঁদা কত সেটা আপনারা জানেন? জিডিএস কত টাকা? 10 টাকা। আর এমপিএস পোস্টম্যান 20 টাকা। P3 তে 75 টাকা। এগুলো রিসেন্ট হয়েছে। P3 টা খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে 40 বছর ধরে একটা ইউনিয়ন চলছে, তার ইউনিয়নের কোনো ফান্ড নেই। মুশকিল এখানে। আমরা অন্যান্য ইউনিয়নের মতো ডাব্বা নিয়ে আপনাদের পেছনে পেছনে দৌড়াই না, দেন ডোনেশন দেন, দৌড়াই না। এবং এমন অনেকে আছেন যারা ইউনিয়ন মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেন না শুধুমাত্র চাঁদা দিতে হবে বলে। কি মুশকিল। ইউনিয়ন বাড়বে কি করে? আজকে একটা ইউনিয়নের কার্যকর্তা একটা জায়গাতে যাবে বা আমরা কোনো একটা জায়গাতে বসতে যাব, সেই জায়গাতে বসতে গেলে আমাদেরকে ভাবতে হবে টাকাটা আসবে কোথা থেকে। হ্যাঁ বলুন। না, আমার তো 40 বছরের ইউনিয়ন, আমার তো 1 বছরের ইউনিয়ন নয়, তাতে 3 বছর করলে কি করে হবে? তাহলে বাকি যে 37 বছর ছিল সেখানে কি হয়েছে? ইউনিয়নের তহবিল, ইউনিয়নের তহবিল বলতে গেলে অনেক কথা বলা হয়, যেগুলো আপনাদের শুনতেও হয়তো খারাপ লাগবে। শুধুমাত্র একটা ছোট্ট উদাহরণ দিব। বিগত জুনাগড়ের একটা মিটিং এ যাওয়া হচ্ছে, 3 জন লোক গেছিল। বারবার লোকে ডেকে কেউ যায়নি। আমি, প্রশান্ত দা, সুখেন্দু দা, 3 জন লোকে গেছিলাম। আমাদের 3 জনের খরচ ছিল 1 লাখ টাকা। কোথা থেকে? ইউনিয়ন থেকে 1 পয়সা দিয়েছে কেউ? আজ পর্যন্ত আমি যত জায়গায় দৌড়েছি, যদি জুড়তে যাই তাহলে কোনো হিসাব এখানে পেশ হবে না। সেগুলো বলে লাভ নেই। আমরা ইউনিয়ন নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে ইউনিয়ন করি, কিন্তু ইউনিয়ন করার মানে এটা নয় যে যখন দরকার হবে আপনাদের কাছ থেকে চাইলেও আপনারা তো সাহায্য পাঠাবেন না। আজকে ফেডারেশনে আপনারা যদি যান, কোনোদিন দিল্লিতে যদি যান, T21 অতুল রোডে একবার যাবেন, যে দেখে আসবেন ওই জায়গাটাকে। ওই জায়গাটাকে ওরকম ভাবে সাজানোর একটা মাত্র কারণ আছে, যে আমরা কিছু কিছু করে ডোনেশন পাঠিয়েছি। ঠিক যেখানে আমাদের ইউনিয়ন বিল্ডিং রয়েছে, তার ঠিক অপোজিট সাইডে এফএনপিও ইউনিয়ন বিল্ডিং রয়েছে, ন্যাশনাল ইউনিয়নের রয়েছে। এখানে দেখবেন ঝাঁট পর্যন্ত ফেলার জন্য কোনো লোক নেই। যারা গেছেন একবার দেখে আসবেন, অন্তত যারা না গেছেন দিল্লিতে যে কোনো কাজে যদি গিয়ে থাকেন, একবার ওখানে ঢুকে আসবেন। খুব বেশি দূর নয় দিল্লি স্টেশন থেকে, নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে হাঁটা 10 মিনিটের রাস্তা, হাঁটা 10 মিনিটের রাস্তা। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন। ওইটা অনতি দূরে এনএপির বিল্ডিং আছে, সেখানেও একবার গিয়ে দেখে আসবেন। কটা লোক যায়, কি হয় না হয়, সেখানে গিয়ে দেখে আসবেন। এই সমস্ত জিনিস হয় কি করে? আমরা নিজেরা কিছু কিছু করে ডোনেশন পাঠাই। একটা টাইমে চাওয়া হয়েছিল 1,000 ডোনেশন চাওয়া হয়েছিল। এই ডিভিশন থেকে 4 জনের চাঁদা গেছিল, অন্য কারো যায়নি। একটা হচ্ছে আমরা সহজে কাউকে বলতে পারিনি, কারণ আমাদের চাওয়া অভ্যেস নেই। তো চাওয়া অভ্যেস নেই, ঠিক আছে, তো আপনারা দেবেন, সেটাও দেবেন না। ইউনিয়নের দাঁড়াবে কি করে? আজকে এনএপি ইউনিয়নে ডেকে ফেলে 10টা লোক আসে কেন জানেন? তার কারণ এটা তাদের ইউনিয়নের একটা স্ট্রং ফান্ড রয়েছে, স্ট্রং ফান্ড। সে ফান্ড থেকে কি হয় সেটা পরের কথা, কিন্তু স্ট্রং ফান্ড রয়েছে। এই যে আজকে যে এটা পেশ হলো না, এটা এনএপি ইউনিয়নে পেশ হয় না। জেনে আসবেন, যারা যদি কেউ এনএপি ইউনিয়নে ছিলেন জেনে আসবেন, এইটা পেশ হয় না পর্যন্ত। যখন আমাদের বোনাসে হয়েছে
কত টাকা দিয়েছে কেউ দেবো না, শুধু চাইবো বলে কি করে হবে? শ্যামলা ঠিক কথা বলছিলেন, আপনি বললেন না যে 1 বছরে সে 1 টাকা পায়নি, কিন্তু 37 বছর পড়ে আছে তারা, সেগুলোতে কি হয়েছিল? হ্যাঁ বলুন কেন দিচ্ছে না, সেটাই তো জানতে চাইছি, কেন দিচ্ছে না বলুন। অন্য ইউনিয়নের সমস্ত কাজ হচ্ছে, আপনি আমাকে বলুন অন্য ইউনিয়নের সমস্ত কাজ হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ। শুধুমাত্র একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে পোস্টিং। আপনি এই পোস্টিং করারই বললেন, আর কিছু আর কিছু আচ্ছা, কার এরকম পছন্দ মতো পোস্টিং হয়েছে এনএফপিটি বা আদার ইউনিয়ন, আর আমাদের কার হয়নি এটা বলে দেখি। না না বলছি, বলুন না, আমি উদাহরণ দিব, আমি অনেক উদাহরণ দিব। পোস্টিং এর কথা আমি বলছি না, আমি বলছি যে অন্য ইউনিয়নে কাজ হয়েছে, আমাদের হয়নি দেখা। বলুন ম্যাক্সিমাম আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছিল, সেই সময় আমাদের ইউনিয়নে যতজনের ট্রান্সফার হয়েছে বা পোস্টিং হয়েছে অন্য ইউনিয়নের মেম্বার থেকে নিচে কিনা জানি না, আমাদের ইউনিয়ন থেকে ম্যাক্সিমাম ঘুষ দেওয়া, এটা ঘুষ বলছে, দায়িত্ব নিয়ে বলছি ঘুষ। সেটা দিতে গিয়ে আমাদের 2-1 মেম্বার অন্য ইউনিয়নে গেছে, যে আমি কেন এই ইউনিয়ন করবো, এই ইউনিয়নের থেকে এই ইউনিয়নের মেম্বারের এই এদের সঙ্গে সাইবার ভালো দোস্তি, তাকে কেন পয়সা দিয়ে আমি পোস্টিং নিব, তার থেকে আমি অন্য ইউনিয়নে যাব। ভালো কথা। এবার আমাকে একটা কথা বলুন, যে লোকটি আপনার ওই অন্য ইউনিয়নে গেছে, সেই লোকটি কি আর তার কাজ ওইভাবে মেথড পেয়েছে না অন্য কোনো মেথডে পেয়েছে টাকা? না, ওটাও জানার দরকার আছে, ওটাও আমাদের জানার দরকার আছে। ওই জিনিসটা না জানলে আপনি দুটোকে সমান জায়গায় আনতে পারবেন না। যেহেতু আমার ইউনিয়নের মেম্বার নয়, আমি তাকে জিজ্ঞাসা না না, ওটা আপনাকে জানতে হবে দাদা, ওটা না জানলে হবে না। কার আমলে কি করেছে, কোথা থেকে কি ঘটেছে সেই জিনিস এখন আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার ইনভলভ, সেটাই বলছি। আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার ইনভলভ থাকতে পারে না থাকতে পারে, তার কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমি প্রতিষ্ঠা প্রমাণ দিই। যাই হোক, সেটা আপনি দেবেন, সেটা আপনার কাছে জানা হবে, আপনি দেবেন। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, কোনো একটা লোক যদি তার সামান্য কোনো একটা কিছু কাজের জন্য সে যদি বলে যে এই জিনিসটা আপনি দিয়ে ওটা করে দিন, সেটা যেমন আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়, সেরকম তার এখান থেকে চলে যাওয়াটাও বাঞ্ছনীয় নয়। চলে যাওয়ার আগে সেই জিনিসটা আপনাকে এখানে স্পষ্ট করতে হতো যে আমি এই জিনিসের জন্য যাচ্ছি, কিন্তু সেটা না করে আপনি গেছেন, তাহলে সেরকম ইউনিয়নের হাতেও কিছু পাওয়ার থাকে। ইউনিয়ন এটা জানবেন, ইউনিয়নের হাতেও কিছু পাওয়ার থাকে, সেটা হচ্ছে আপনার মেম্বারশিপ ক্যান্সেলেশনের এবং মেম্বারশিপকে আনঅথরাইজ করা, সেটাও আছে। আপনি আমাকে না জানিয়ে বা আমাদের কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বা সেখানে আপনার সেক্রেটারিকে না জানিয়ে আপনি অন্য ইউনিয়নে সাইন করে এবং গেলেন, তার কারণ হিসেবে তুলে ধরলেন কি না আমি আপনাকে এই দিয়েছিলাম, ওই দিয়েছিলাম, এটা হয়নি, সেটা হয়নি, এই কাজের জন্য এটা দিয়েছিলাম। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি আপনার ওপেন প্রেমিসেসে কথা রাখুন, আপনি যদি এখানে না হন, না সন্তুষ্ট হন, তখন বলবেন। আদারওয়াইজ ওই লোকে আমি এটা বলবো যে ওনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ফল্ট ছিল, তা নাহলে এই কাজ ঘটতো না। ওনার মধ্যেও ফল্ট ছিল, তা নাহলে উনি সামনে কেন এলেন না? আমি মানছি। হ্যাঁ, তখন বাড়ি গো, তখন বাড়ি ওএস ক্যাশ, ঠিক আছে। এবার তার হয়তো মানে কি ওই কিছু ব্যাপার নিয়ে সে পাই, সেই মেসে অন্য ইউনিয়নে গেছে, কিন্তু সে ব্যাপারটি পাচ্ছে। এবার আমরা তো পরিষেবা দিতে পারি, চলে ঠিক তো। যেমন আমি আমার কথা বলি, আমি যখন এর আগে মিটিং হয়েছিল এক্সিকিউটিভ বডি যেটা, আমি বলেছিলাম না যে আমার 21 সালে এমএসসিপি ডিউ, তখন সুমদীপ বললো যে কি কারণে হচ্ছে না, যে কি কালা জল কি জ্বর হয়েছে, কিন্তু জ্বরটা কারণ ঠিক আছে, সেটা কেন বুঝে যাবে। আমাকে কষ্ট বলে দেওয়া হবে যে এই ব্যাপারে তোমার ডিলে হচ্ছে, কি হয়নি, তাহলে কি কারণ বলতে পারবো না, হয়নি কিন্তু কারণ বলতে পারবো না, এটা কি কোনো যুক্তি লজিক? এখানে বলি আমি একটা কথা, আমরা কিছু কিছু অফিসিয়াল সিক্রেসি ম্যাটার থেকে যে জায়গা থেকে অনেকে অনেক কিছু কথা বলতে চান না। কারণ দেখুন, আপনাদের যে সমস্ত ম্যাটারগুলো, যে স্টাফ রিলেটেড ম্যাটারসগুলো হাইলি সেনসিটিভ ম্যাটার, সহজে কেউ বলতে চাইবে না, ঠিক আছে। এবারে হয়নি সেটা আমি জানতে পারছি, কেন হয়নি সেটা জানার জন্য আমাকে তাহলে ফাইল দেখতে হবে, এটা পসিবল নয়। আমি জানি যে আপনি এটা বলবেন যে সেই ব্রাঞ্চে আমার লোক আছে, কেন বলবেন না,
কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে তার কাছেও সে একটা জায়গাতে বাধা পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে অফিসিয়াল সিক্রেসি। সে ওই জায়গাটা ওই কথা বলতে পারবে যদি বাই চান্স এই কথা স্টাফ রিলেটেড ম্যাটার ইজ হাইলি সেনসিটিভ। একটা কথা এদিক ওদিক হওয়া মানে আপনি জানবেন তার উপরে হাজার রকমের প্রেসার আসবে। ডিভিশনাল অফিস এমন একটা জায়গা যে জায়গাতে অনেক জিনিস জানা যায়, অনেক সহজে কাজ করা যায়, কিন্তু অনেক সহজে বনাশও খাওয়া যায়। কথায় কথায় আপনাকে চার্জশিট ধরে দিলে আপনি কিছু করতেও পারবেন না, হয়তো সেখানে আপনি কোয়ারেন্টাইন নিয়ে চার্জশিট ধরে দিল আপনাকে, এরকম জিনিসও আছে। সেই ক্ষেত্রে অফিসিয়াল সিক্রেসি মেনটেন করা এবং ইউডিএলকে মেনটেন করা এটা খুব একটা সহজ ম্যাটার নয়। যেটা শ্যামলার ক্ষেত্রে হয়েছিল, তো অবশ্য সেই প্রবলেমটা আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি, শ্যামলার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল। এবারে সেই সময় আপনি যেটা জিজ্ঞেস করেছেন তখন সত্যিই আমরা জানতাম যে অ্যাকচুয়াল কোন কারণে জিনিসটা হচ্ছে, এবং সেটা কিন্তু আমরা ফাইন্যান্স থেকেও আমরা কিছু ডিটেক্ট করতে পারছি। এই জিনিসটা ঘটছে, এই জিনিসটা ঘটেছে বলে আমাদের সঙ্গে মানে আমরা এখন অবশ্য অনেক জিনিসকে রেগুলারাইজ করতে পারছি। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ব্যাপারে কেউ হয়তো বললো কি আমাদের কেউ বললো যে তোমার হচ্ছে নি, আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো এমন হতে পারে সেটা আমার হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে কোনো তোমার হয়নি, ঠিক আছে আমরা করে দেবো। আমি কি ভাববো যে 2 বছর আমার করতে পারবো না, এরা বলে আমার কোনো দিকে করবো না, তাহলে এটাই ঠিক। দাদা একটা জিনিস জানবেন, হ্যাঁ আমি কিন্তু একটা কথা বলে নিই। একটা জায়গাতে একটা পাথর ছিল, তার উপর থেকে তার পাশে একটা হাতুড়ি রাখা ছিল, ওখানে লেখা ছিল যে হাতুড়িটি যে ভাঙতে পারবে তাকে একটা গিফট দেওয়া হবে, হাতুড়ি মেরে ভাঙতে হবে ওটাকে। এবার যে যায় সে একটা করে ঘা পেটে পারছে, আরেকজন গেল ঘা পারছে, 99তম বারে গিয়ে মারলো তাকেও পারছে। এবারে 100 নম্বর বাড়িতে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু আপনার মনোভাব কোনো লোক নয়, অন্য লোক। সে যে কিছুই করেনি, জাস্ট নিয়ে হাতুড়িটা রেখে দিয়েছে, জোরে মারেও নি, ভেঙে গেল। এটা হচ্ছে সেই জিনিস যে কাক বসলো তাল করলো, অথচ সে সেই জিনিস নিয়ে কোনো কিছু করলোই না। একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেবো, যেটা হচ্ছে 2015 সালে যখন বোনাস আপগ্রেডেশন হয় তখন বাকি দুটো ইউনিয়ন বলেছিল নরঘাট ব্রিজে গিয়ে আটকে গেছে, আর হবে না। একমাত্র বিএমএসি বলেছিল, ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন বলেছিল যে ওই সিলিংটা 7,000 থেকে বেড়ে 13,968 হবে, এবং সেটা হয়েও ছিল। কিন্তু তারপরেও আপনি দেখবেন সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো প্রচার ছিল না, আমরা কাউকে বলিনি, অথচ বাকি দুটো ইউনিয়ন বুক ফুলিয়ে বলেছে এটা আমরা করে দিয়েছি। কিন্তু সেই সময় আমাদের করার কোনো জিনিস ছিল না, এবং আজকে আপনারা এখানে বসে এটা জেনে রাখুন, বাকি দুটো ইউনিয়নের ডাক ভবন এবং সঞ্চার ভবনে প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। একটা ইউনিয়ন তো সম্পূর্ণভাবে রেকগনিশনটাই হারিয়েছে। যারা নিজেদেরকে ডাক বিভাগের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন বলে মনে করতো, তারা আজকে ডি রেকগনাইজড ইউনিয়ন হয়ে বসে আছে। শুধুমাত্র এই একটাই জিনিস, এই যে যেটা একটু আগে বললাম, এই যে পেপার পেস না করার কারণে, সাধারণ মানুষের টাকা মারার কারণে ওখানে গিয়ে বসে আছে। কিছু করার ছিল না, এই জিনিসগুলো ঘটতোই একদিন না একদিন, তার কর্মফল তারা ভোগ করছে। কিন্তু আমি শুধু খালি একটু এইটুকু কথা বলবো, এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যেকার আমাদের চেনা আরো অনেক লোক যারা এই সমস্ত ইউনিয়নে গিয়ে বসে আছেন, তাদেরকে একটু মোবিলাইজ করুন, তাদেরকে একটু বোঝান, তাদেরকে একটু বলুন যে আপনার ওই ইউনিয়নের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। এখনো পর্যন্ত আপনি দেখবেন আমাদের এই হেড অফিসে অনেক লোক বসে আছে যারা বলছে আমি এই ইউনিয়নের লোক, আমরা এই ইউনিয়ন, অনেক জিডিএস এর ক্ষেত্রে অবশ্য আমি একটা কথা বলবো, সেখানে আপনাদের ওভারসিয়ারদের রং নেওয়ার জন্য অনেক জিডিএস কিন্তু মোবিলাইজ হয়ে যায়। কিন্তু যে ইউনিয়নের অ্যাফিলিয়েশন নেই, যে ইউনিয়নের অ্যাপ্লিক্যান্ট ইউনিয়নই নয়, সেই ইউনিয়নে কি করে আপনি সদস্য পদ দিতে পারেন আমার মাথায় তো ঢুকছে না। শুধুমাত্র একটি স্পেসিফিক উইং ছাড়া বাকি উইংগুলোর কোনো মান্যতা নেই, তারা মিটিং পর্যন্ত করতে পারে না। আপনাকে কি সুবিধা দেবে? আপনার সুবিধাটা তুলে ধরবে কোথায়? কথাটা তুলবে কে? সেটা করার আগে ওদের মিটিংটা পর্যন্ত ওরা পাচ্ছে না, হায়ার অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করতে পারছে না। আপনারা গ্রুপে তো দেখে থাকবেন যে এই মুহূর্তে মানে যে মনোভাবাপন্ন সরকার রয়েছে, তার জন্য আমরা অনেকটা ফ্রন্ট ফুটে রয়েছি। এটা যেমন একটা ব্যাপারে অস্বীকার করা যাবে না, স্বীকার করতেই হবে। 1 নম্বর, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কথা বললে দুটো ডাক ভবনের দুটো লোক হলে শুনবে, কথা বললে শোনে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যাদের ডিরেকগনাইজড ইউনিয়ন, যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, তারা সেইখানে সেই লাভটা তুলে নিয়ে যাবে, বলবে যে এই কাজ
আমি করে দিয়েছি। সেটাকে আপনারা বিশ্বাস করেন কি করে, সেটাই আমার একটা অদ্ভুত লাগে যে বিশ্বাস করছেন যে কি করে। এবং সেই ইউনিয়নে এখনো পর্যন্ত অনেক লোক পড়ে আছে, আমরা কেন ওনাদেরকে আনতে পারছি না? আজকে একদম বলতে দ্বিধা নেই, এনএফপি ইউনিয়নের ন্যাশনাল ট্রেজারার অমিত গোয়াল সে আমাদের ইউনিয়নে জয়েন করলো, কারণ সে লোকটা নিজে বুঝে গেছে যে সেখানে আর কিছু নেই, সেই ইউনিয়ন ফর্ম করতে পারবে না, বুঝে গেছে। জিডিএস এর সেক্রেটারি যোগাযোগ করছে যে কিভাবে হবে, কিভাবে আমরা যেতে পারবো, সেটা নিয়ে যোগাযোগ করছে। বিভিন্ন সার্কেলে সার্কেলে ওরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করছে। কেন আমার কন্ট্যাক্ট ডিভিশনে ঘটবে না এটা? সদ্য ন্যাশনাল ইউনিয়নের জিডিএস এর সেক্রেটারি এত ডাইনামিক অ্যাক্টিভ বলে শুনেছি, তিনিও আমাদের কাছে ফোন করে জানেন যে দাদা এটা কি করবো, এই জায়গাটা এই প্রবলেমটা হচ্ছে, কি করবো না। বলে তো দিলাম না, পোস্ট বলে দিলাম, নাম বলতে কি করবো। উনিও ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, মিটিং এর আগে, মান্থলি মিটিং এর আগে ফোন করে, প্রসঙ্গে ফোন করে জিজ্ঞেস করছেন দাদা এই যে এই প্রবলেম হচ্ছে, এটাকে কি করবো। উনি তো খুব ডাইনামিক, সমস্ত রুলিং ছাড়া না সব থেকে মাথার মধ্যে গজগজ করছে। আমি এটা বলছি না যে উনি কি করবেন কি না করবেন, কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে এটা যে সেই একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা কেন মেম্বার বানাতে পারছি, যেখানে অলরেডি আমার এতগুলো প্লাস পয়েন্ট রয়েছে। এক তো কাজ করছি আমরা, লাভের উপর পিঁপড়াই খাচ্ছে। আমরা কোনো প্রচারও করি না, বলিও না যে ভাই যাও এটাতে সাইন করো, সেটা পর্যন্ত বলি না। অথচ আমরা অনেক দিন ধরে ইউনিয়ন করছি, আজকে 40 বছর ধরে ইউনিয়ন টিকে আছে এই সোসাইটি। ফেডারেশন যতদিন আপনারা এই ইউনিয়ন সবাইকে এটাই আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা দয়া করে নিজেরা একটু অ্যাক্টিভ হন। আমাদের সাথে অনেক সুবিধা রয়েছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও আপনার কথা ধীরে ধীরে শুনতে। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটু চেঞ্জ হতে সময় লাগবে, কারণ দীর্ঘ 34 বছরের বাম শাসন তো। হ্যাঁ, একটা জিনিস আপনারা দেখবেন, আমরা অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো দাবি করে তার কারণ এটাই যে আমরা আপনাকে বলি না যে আপনি যে ওই পার্টিতে ভোট দেবেন, বলি না। কোঅর্ডিনেশন কমিটির মিটিং হওয়ার পরে বা কোনো একটা সার্টেন কোনো ইউনিয়নের মিটিং হওয়ার পরে ওরা কিন্তু বলে যে আপনি এই প্রতীক চিহ্নে গিয়ে ছাপ দেবেন। আমরা সেটা আপনাদের কাছে বলি না, আশাও করি না। আপনি যা খুশি করতে পারেন আপনার ব্যাপার। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলবো যে আপনারা অন্তত মেম্বারদের নিয়ে, উনি কে কি করেন না করেন সেটা আমার জানা দরকার নেই, উনি মনে রাখতে পারেন যে উনি কে কি করবেন না করবেন, কিন্তু এই ইউনিয়নে যাতে ওনারা আসেন তার জন্য আমাদের কিন্তু অ্যাপ্রোচ করা দরকার। একটা মানে বৃহৎ বড় ইউনিয়ন বলে নিজেদের যারা দাবি করেন তারা ভেঙে গেছে অলরেডি। এবারে দরকার এখানে যে আমাদেরকে একটু অ্যাডভান্টেজ নেওয়া। যা যা জিনিসগুলো আমরা করছি সেই জিনিসগুলো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও আপডেট হবে, এরপর থেকে আশা করছি আপডেট হবে। প্রত্যেকে খবরটা পাবেন, সেই খবরটা নিয়ে অন্তত দুজন লোককে বলুন, দুটো কথা মুখ থেকে বলুন, তবে গিয়ে আপনার মেম্বার বাড়বে। আর বারবার বলছি, প্রত্যেকে নিজেদের আইন কানুন সম্পর্কে সচেতন হন, প্রত্যেকে নিজেদের ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতন হন, নিজেদের ডেডিকেশন দেখান, যাতে করে মেম্বার অটোমেটিক বাড়ে, অটোমেটিক্যালি বাড়বে আপনার মেম্বার। অনেকটা সময় হয়ে গেল, অলরেডি আমরা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এরপরে तो मीटिंग में पूरा चीज़ सुने, मीटिंग लगभग खत्म होने वाला है, तो अभी हम लोग जाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ हो गया मीटिंग। একটু শুনে নিন, আমরা একটু চেঞ্জেস আনছি। সাপোজ একটু শুনে নিন, আমরা একটু এক্সটেন্ড করছি, যেটা হচ্ছে যে সময়টা 10 মিনিট দেওয়া হয়েছে, 10 মিনিট নয়, আপনারা ভোজন করে নিন। সুখেদুল্লাহ একটু শুনুন, আপনারা ভোজন করে নিন। ভোজন করে নেওয়ার পরেও আপনারা 10:30 পর্যন্ত টাইমিং থাকবে, সভাপতির কাছে লিস্ট জমা দিতে পারবেন। যখন টাইম দেওয়া হলো তখন বললেন, এখন বলে अभी चलते हैं खाने के लिए, देखते हैं खाना में क्या क्या बना हुआ है। ভোজন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, আপনারা ভোজনে চলে যান। এবং এটা মাথায় রাখবেন যে ভোজনের পরে আপনারা লিস্টটা জমা দেবেন। আজকের পরে আগামীকাল কোনো লিস্ট গ্রাহ্য হবে না। বারবার বলছি, একটু শুনবেন ভালো করে, আগামীকাল কোনো লিস্ট গ্রাহ্য হবে না। আজকে
ভোজনের পরে লিস্টটা জমা দিয়ে যাবেন। जाते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी बज गया है 10:30 बजे। हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं कि क्या मीटिंग में आगे होगा, उसके बारे में बताएंगे। अभी देखिए खाने के लिए बैठ गए हैं। चिकन वगैरह उधर से आ रहा है तो अभी खाएंगे। फिर यहीं पे रात में रहेंगे। फिर सुबह से मीटिंग का जो शेड्यूल है वो चालू होगा। उसके बाद कल तो संडे है तो जाएंगे लेट से थोड़ा घर। देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ आगे होगा मीटिंग में। सारा प्रोग्राम कल पता चलेगा। आज तो बहुत कम देर तक हुआ, कल देखते हैं कितना बजे तक होगा। सब खा रहा है तो हम भी अभी खाने के लिए बैठ रहे हैं।